നാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. മഹത്വവും ശക്തി തേജസ്സും യശസ്സും മഹിമയും മാനം നിനക്കെന്നും സ്തോത്രം. മഹത്വവും ശക്തിയും തേജസ്സും യശസ്സും മഹിമയും മാനം നിനക്കെന്നും സ്തോത്രം. വീര്യപ്രവൃത്തികളാൽ ഉത്തരമരുളും വീരനാം ദൈവമേ നിൻ ദയയോ നിരന്തരം. വീര്യപ്രവൃത്തികളാൽ ഉത്തരമരുളും വീരനാം ദൈവമേ നിൻ ദയയോ നിരന്തരം. സകല ജനത്തിന്റെയും ദൈവമാമേകോവേ, നിനക്ക് അസാധ്യമായ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. സകല ജനത്തിന്റെയും ദൈവമാമേകോവേ, നിനക്ക് അസാധ്യമായ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. മഹാദൈവമേ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനേ, മഹത്വനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. മഹാദൈവമേ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനേ, മഹത്വനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. മഹത്വവും ശക്തിയും തേജസ്സും യശസ്സും മഹിമയും മാനം നിനക്കെന്നും സ്തോത്രം. മഹത്വവും ശക്തിയും തേജസ്സും യശസ്സും മഹിമയും മാനം നിനക്കെന്നും സ്തോത്രം. നിൻ ജനത്തെ ഭയം കൂടാതെ നടത്താൻ മുഴക്കുന്നു നിൻ ശബ്ദം പെരുവെള്ളത്തിന്മീതെ. നിൻ ജനത്തിൻ ഭയം കൂടാതെ നടത്താൻ മുഴക്കുന്നു നിൻ ശബ്ദം പെരുവെള്ളത്തിന്മീതെ. മഹത്വത്തിൻ ദൈവമേ നീ കൂടെന്നുമുള്ളതാ. സമുദ്രം കണ്ടോടുന്നു, യോർദാൻ പിൻവാങ്ങുന്നു. മഹത്വത്തിൻ ദൈവമേ നീ കൂടെന്നുമുള്ളതാ. സമുദ്രം കണ്ടോടുന്നു, യോർദാൻ പിൻവാങ്ങുന്നു. മഹാദൈവമേ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനേ, മഹത്വനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. മഹാദൈവമേ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനേ, മഹത്വനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. മഹത്വവും ശക്തിയും തേജസ്സും യശസ്സും മഹിമയും മാനം നിനക്കെന്നും സ്തോത്രം. മഹത്വവും ശക്തിയും തേജസ്സും യശസ്സും മഹിമയും മാനം നിനക്കെന്നും സ്തോത്രം. മോശയിൻ വലങ്കൈ செல்லுமாறாக்கிய நீன் வீரியபுயத்தை நீ அயக்கேனம் தாசரில். மோசேயின் வலங்கையில் செல்லுமாறாக்கிய நீன் வீரியபுயத்தை நீ அயக்கேனம் தாசரில். அற்புதம் அடையாளம் நடத்திதரையில் ஸ்திரப்படுத்திடணும் நீ சாஸ்வத நாமம். அற்புதம் அடையாளம் நடத்திதரையில் ஸ்திரப்படுத்திடணும் நீ சாஸ்வத நாமம். மகாதெய்வமே, வாழ்த்தப்பட்டவனே, மகத்துவ நாமத்தை ஸ்துதிക്കുന്നു. மகாதெய்வமே, வாழ்த்தப்பட்டவனே, மகத்துவ நாமத்தை ஸ்துதிക്കുന്നു. மகத்துவமும் சக்தியும் தேஜஸும் யசஸும்
മഹിമയുമാണ് നിനക്കെന്നും സ്തോത്രം. മഹത്വവും ശക്തിയും തേജസ്സും യശസ്സും മഹിമയുമാണ് നിനക്കെന്നും സ്തോത്രം. ആഴിനാളത്തിൽ അശ്വസ്தை போல் நடத்தி ஆசிக்கும் துரகத்தை பாசக்தனே. ஆழினாளத்தில் அஸ்வஸ்தை போல் நடத்தி ஆசிக்கும் துரகத்தை பாசக்தனே. யோர்தாന്റെ നടുവിൽ പുരോഹിതരെ നിറുത്തി യാത്രയിൽ ധൈര്യവും നീ നൽകിടും നല്ലോ. യോർദാന്റെ നടുവിൽ പുരോഹിതരെ നിറുത്തി യാത്രയിൽ ധൈര്യവും നീ നൽകിടും നല്ലോ. മഹാദൈവമേ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനേ, മഹത്വനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. മഹാദൈവമേ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനേ, മഹത്വനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. മഹത്വവും ശക്തിയും തേജസ്സും യശസ്സും മഹിമയുമാണ് നിനക്കെന്നും സ്തോത്രം. മഹത്വവും ശക്തിയും തേജസ്സും യശസ്സും മഹിമയുമാണ് നിനക്കെന്നും സ്തോത്രം. മേഘത്തിൽ വെളിപ്പെടും എൻ കാന്തനേ, നിൻ ഗംഭീരമാം ധ്വനി കേട്ടിടും നേരത്തിൽ. മേഘത്തിൽ വെളിപ്പെടും എൻ കാന്തനേ, നിൻ ഗംഭീരമാം ധ്വനി കേട്ടിടും നേരത്തിൽ. ബലത്തിൻ മഹിമയാ വിളങ്ങിടും സഭയോ, മഹത്വത്തിൽ നിന്നോടൊന്നായി சேர்ந்திடுமല്ലോ. ബലത്തിൻ മഹിമയാ വിളങ്ങിടും സഭയോ, മഹത്വത്തിൽ നിന്നോടൊന്നായി சேர்ந்திடுமല്ലോ. മഹാദൈവമേ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനേ, മഹത്വനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. മഹാദൈവമേ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനേ, മഹത്വനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. മഹത്വവും ശക്തിയും തേജസ്സും യശസ്സും മഹിമയുമാണ് നിനക്കെന്നും സ്തോത്രം. മഹത്വവും ശക്തിയും തേജസ്സും യശസ്സും മഹിമയുമാണ് നിനക്കെന്നും സ്തോത്രം.
என் தேவனே உந்தன் அதிசய வழிகளை என்றும் என்னையே நெய்தமும் உம்மை போற்ற என் தேவனே உந்தன் அதிசய வழிகளை என்றும் என்னையே நெய்தமும் உம்மை போற்ற கண்கள் கண்டதில்லையே கேட்டறிந்ததில்லையே கண்டிட ஏழைக்கும் தயை செய்தீர். கண்கள் கண்டதில்லையே கேட்டறிந்ததில்லையே கண்டிடம் ஏழைக்கும் தயை செய்தீர். ஆயன நேசரின் அன்பிதே என்னை தேடி வந்த அன்பிதே. ஆயன நேசரின் அன்பிதே என்னை தேடி வந்த அன்பிதே. என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்த மாதேவை என்னை ஸ்தோத்திரங்கள் நான் ஏறெடுப்பேன். என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்த மாதேவை என்னை ஸ்தோத்திரங்கள் நான் ஏறெடுப்பேன். காலங்களும் கதை போலவே கடந்து சென்றிட நேசரின் வருகையும் நெருங்க. காலங்களும் கதை போலவே கடந்து சென்றிட நேசரின் வருகையும் நெருங்க. மாறிடா நேசரின் வாக்குதத்தங்கள் எல்லாம் மாற்றமில்லாததா உண்டெனக்கே. மாறிடா நேசரின் வாக்குதத்தங்கள் எல்லாம் மாற்றமில்லாததா உண்டெனக்கே. ஆயன நேசரின் அன்பிதே என்னை தேடி வந்த அன்பிதே. ஆயன நேசரின் அன்பிதே என்னை தேடி வந்த அன்பிதே. என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்த மாதேவை என்னை ஸ்தோத்திரங்கள் நான் ஏறெடுப்பேன். என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்த மாதேவை என்னை ஸ்தோத்திரங்கள் நான் ஏறெடுப்பேன். அக்கினியின் அஸ்திரமதையேதே என் மீதே சத்துரு நெருங்கி வந்திடினும். அக்கினியின் அஸ்திரமதையேதே என் மீதே சத்துரு நெருங்கி வந்திடினும். வல்லவர் கரத்தினில் அறைந்திட்ட என்னை அழிக்கும் வல்லமைகள் தொடருமோ. வல்லவர் கரத்தினில் வரைந்திட்ட என்னை அழிக்கும் வல்லமைகள் தொடருமோ. ஆயன நேசரின் அன்பிதே என்னை தேடி வந்த அன்பிதே. ஆயன நேசரின் அன்பிதே என்னை தேடி வந்த அன்பிதே. என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்த மாதேவை என்னை ஸ்தோத்திரங்கள் நான் ஏறெடுப்பேன். என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்த மாதேவை என்னை ஸ்தோத்திரங்கள் நான் ஏறெடுப்பேன். கொடுமை சீரல்கள் மோதியே என்னை விட்ட வெள்ளங்களும் சூழ்ந்தே வரும் வேளை. கொடுமையின் சீரல்கள் மோதியே என்னை விட்ட வெள்ளங்களும் சூழ்ந்தே வரும் வேளை. வெயிலுக்கும் வெள்ளத்திற்கும் பொது
ஒதுங்கும் பொக்கிடமும் ஏழைக்கும் அபேலனும் நீரல்லுமே. வெயிலுக்கும் வெள்ளத்திற்கும் ஒதுங்கும் பொக்கிடமும் ஏழைக்கும் அபேலனும் நீரென்றுமே. ஆயன நேசரி அன்பிதே என்னை தேடி வந்த அன்பிதே. ஆயன நேசரி அன்பிதே என்னை தேடி வந்த அன்பிதே. என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்த தயவை என்னை ஸ்தோத்திரங்கள் நான் ஏறெடுப்பே. என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்த தயவை என்னை ஸ்தோத்திரங்கள் நான் ஏறெடுப்பே. ஆலயத்தில் சம்பூரண நன்மையால் நிறைத்தே பேரின்ப நதியாய் தாகம் தீர்த்தே. ஆலயத்தில் சம்பூரண நன்மையால் நிறைத்தே பேரின்ப நதியாய் தாகம் தீர்த்தே. கர்த்தரின் சமூகத்தில் நித்தமும் மகிழ்ந்தினான் நீடோழியா என்றும் வாழ்ந்திடுவே. கர்த்தரின் சமூகத்தில் நித்தமும் மகிழ்ந்தினான் நீடோழியா என்றும் வாழ்ந்திடுவே. ஆயன நேசரின் அன்பிதே என்னை தேடி வந்த அன்பிதே. ஆயன நேசரின் அன்பிதே என்னை தேடி வந்த அன்பிதே. என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்த தயவை என்னை ஸ்தோத்திரங்கள் நான் ஏறெடுப்பே. என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்த தயவை என்னை ஸ்தோத்திரங்கள் நான் ஏறெடுப்பே. என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்த தயவை என்னை ஸ்தோத்திரங்கள் நான் ஏறெடுப்பே. என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்த தயவை என்னை ஸ்தோத்திரங்கள் நான் ஏறெடுப்பே. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Ratadal, Jem Ratadal, Jem Ratadal, Jem Sigraswindatam, Jem Sigraswindatam, Jem Sigraswindatam, Jem Sigraswindatam, Jem Shabala, Karadarabanari Bala, Shankaradarabanari Mana, Karadaramana, O Shankaradarabanangaradarabari Bala, Karadarabanari Bala, Shankaradarabanari Mana, Karadarabanari Mana, Karadaramana. ஆமென் ஆண்டவரே, நன்றி தாபனே, நன்றி தாபனே, நன்றி தாபனே, நன்றி தாபனே, நன்றி தாபனே, நன்றி தாபனே, நன்றி தாபனே. Thank you, Jesus. Shabala Karatarabanari Bala Shankaratharamanari Manangaratharamanari Mana Karatharamana. ஆமென் ஆண்டவரே, இரக்கமுள்ள தேவன், இரக்கமுள்ள தேவன், இரக்கமுள்ள தேவன், இரக்கமுள்ள தேவன், இரக்கமுள்ள தேவன். ஷாபாலா கரதரபனரி பாலா சங்கரதரமன்னா. நம்மளாரு கத்தரை சோதரம் பண்ணுவோ. சோதராம் 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 சோதர சோதராண்டவரே. சோதரபா 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 சோதராம் 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 சோதரமுக்கு பாராட்டி வருகிற அந்த கிருபைகளுக்காய் சோதரம் பண்ணுவோ.
சோதரம் 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 சோதர இந்த வேதபாட கூட்டத்திலே கர்த்தர் நம்மள எல்லாரையும் ஒன்றுபடுத்தினாரே அதுக்காக கர்த்தரை நாம் நன்றியோடு சோதரம் பண்ணுவோம். சோதரம் 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 சோதர கர்த்தர் நம்மளை நேசித்து நமக்கு கர்த்தர் இப்படிப்பட்டதான ஒரு பாக்கியத்தையும் ஸ்லாகியத்தையும் இந்த நாட்களில் கர்த்தர் தந்து வருகிறார். அதுக்காக கர்த்தரை நாம் நன்றியோடு சோதரம் பண்ணுவோம். சோதரபா 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 சோதர ஆண்டவரே சோதரிக்கிறோ 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 சோதர சோதர தேவனுடைய திட்டங்கள் நோக்கங்கள் தீர்மானங்கள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் நமக்குள்ள நிறைவேற்றி வருகிறாரு. காய் சோதரம் மன்னுவோ சோதரம் 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 சோதர நாம் பாடினது போல நம்முடைய ஆண்டவருடைய அன்பு ஒரு நாளும் மாறவே மாறாது. அந்த மாறாத அன்போடு கர்த்தர் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை நேசித்து நம்மளை பின்பற்றி நமக்கு இப்படிப்பட்டதான நன்மையான இவுகளை தந்து வருகிறார். காய் சோதரம் அன்னுவோ சோதரம் 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 சோதர சோதர ஆண்டவரே சோதரபா 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 சோதர 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 ஆண்டவரே சோதரிக்கிறோம் 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 அவருடைய மகத்தான கிருபையை நமக்கு தந்து கர்த்தர் வழி நடத்தி வருகிற தயவுக்காக கர்த்தரை நாம் நன்றியோடு சோதரம் பண்ணுவோம். சோதரம் 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 சோதர சோதர ஆண்டவரே சோதரபா 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 சோதரம் அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமான் அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய் உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமா ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமா அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமா ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமா உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 ஜாபலா கரதர பலரி பாலா கரதர பலரி பாலா கரதர மன்னா ஓ சங்களதர பதங்கரதர பலரி பாலா கரதர பலரி பாலா சங்கரதர பலரி மன்னா கரதர மன்னா ஓ ரிஜாபலங்கரதர பலரி பாலா சங்கரதர பலரி பாலா கரதர பலரி பாலா சங்கரதர மன்னா ஓ ரிஜாபலங்கரதர பலரி பாலா சங்கரதர மன்னா தேவன் நமக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியத்தையும் ஸ்லாகியத்தையும் கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். இந்த பூமியில் எத்தனையோ பேருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு ரட்சிப்பு கிடைக்கல, பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் கிடைக்கல, எத்தனையோ பேர் அதெல்லாம் இழந்து போன நிலவரத்தில் இருக்கிறாங்க. ஆனால் தேவன் நம்மளை ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தர் ஒரு புது சிஷ்யா கர்த்தர் உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறார்.
ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான், பழையவெல்லாம் ஒளிந்து போயின என்று சொன்னது போல நம்முடைய எல்லா பழைய மனுஷனுக்குரிய தன்மைகள் எல்லாம் கத்தர் மாற்றி நம்மளை ஒரு புது சிருஷ்டியாய் கத்தர் மாற்றி கொண்டே இருக்கிற. அதற்காக தான் கத்தர் நமக்கு அந்த உன்னதமான பலனை கத்தர் நமக்குள்ள கத்தர் தந்திருக்கிறவராய் இருக்கிற. அதனால இந்த காலை வேளையில உன்னதமான பலனை பெற்றிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் கொஞ்ச நேரம் நல்ல ஆவியில நல்ல அந்நிய பாஷையில பேசி நல்ல கத்தரை நாம் ஆராதிக்கிறவர்களா இருப்போம். கத்தரால் அந்த காலையில அந்த உன்னத பலனை நாம் புதுப்பித்துக் கொள்ளுகிறவர்களா இருப்போம். அந்த சட்டைகளின் மறைவுல நாம் வர 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 தேவன் நம்மளை நல்ல விதங்கள்ல கத்தர் நம்மளை உருவாக்கி கொண்டே இருப்பா. மாம்சத்துக்குரிய தன்மைகளை நம்மளை விட்டு கத்தர் அகற்றி போடுகிறவரா இருப்பா. அல்ல ஆவிக்குரியவர்களா கத்தர் நம்மளை நிறுத்துகிறவரா இருப்பா. அல்ல அந்த உன்னத வல்லமையினால நல்ல பலப்படும்படியா கத்தர் கிருபை செய்வா. ஓ ஷாபாலா கரதர பலரி பாலா சங்கரதர பலரி மானாங்கரதர மன்னா. நன்றி ஐயா எல்ரோகி எல்ரோகி என்னை கண்டீரே. நன்றி ஐயா என்னை கண்டீரே. நன்றி ஐயா உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே, முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவே. ஆராதனை 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 அன்பு கூறுவே. இன்னும் அதிகமா ஆராதிப்பே, இன்னும் ஆர்வமா அன்பு கூறுவே. இன்னும் அதிகமா ஆராதிப்பே, இன்னும் ஆர்வமா உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே, முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவே. ஆராதனை 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 ஆராதனை. ஓ ரிஷாபலாங்கர தரபல ரிபாலா கர தரபல ரிபாலா சங்கர தரபல ரிபாலா கர தரபல. ஓ ரிஷாபலாங்கர தரபல ரிபாலா கர தரபல ரிபாலா ஷாரபலாங்கர தரபல ரிபாலா கர தரபல. ஓ ரிஷாபலாங்கர தரபல ரிபாலா கர தரபல ரிபாலா ஷாரபலாங்கர தரபல ரிபாலா கர தரபல. ஓ ரிஷாபலாங்கர தரபல ரிபாலா சங்கர தரபல ரிபாலா கர தரபல ரிபாலா கர தரபல. சோர்ந்து போகிறவர்களுக்கெல்லாம் பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவர்களுக்கெல்லாம் சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிற கர்த்தர் தான் நம்முடைய கர்த்தர். அதனாலதான் நம்மளை கர்த்தர் அவ்வப்பொழுது பலப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிற. நாம் எப்பொழுது கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வருகிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் கர்த்தர் நமக்கு பலனா இருந்து கொண்டே இருக்கிற. அவருடைய பலத்தின் மேல் பலனை நமக்குள்ள கர்த்தர் ஊற்றி கொண்டே இருக்கிறவராக இருக்கிற. அந்த பலத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் நல்ல கழுகுகளை போல சிறகுகளை அடித்து உயர எழும்புகிறவர்களா இருப்பாங்க. ஆபாலா கரதர பலரி பாலா சங்கரதர மன்னா. ஓர் யாபலாங்கரதர பலரி பாலா கரதர பலரி பாலா சங்கரதர மன்னா. ஓர் யாபலாங்கரதர பலரி பாலா சங்கரதர பலரி பாலா ஷரபலாங்கரதர மன்னா. ஓர் யாபலாங்கரதர பலரி பாலா கரதர பலரி பாலா ஷரபலாங்கரதர மன்னா. ஓ ஷபா பாபா 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 ரபலா கரதர மன்னா. ஓர் யாபலாங்கர தரபல ரிபாலா ஷரபலாங்கர தரபல ரிபாலா கர தரபலா. அந்த பலனை நாம் பெற பெற பெற, அந்த கர்த்தர் நமக்கு தருகிற அந்த பலனை நாம் பெற பெற பெற, அவருடைய வார்த்தையினால் அவருடைய ஆவியினால் அவருடைய கிருபையினால் உண்டாகக்கூடியதான இந்த பலனை நாம் பெற்றுக்கொள்ள 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 ஒவ்வொரு நாள் நல்ல கர்த்தருக்குள்ளாக எப்பொழுதும் சந்தோஷம் உள்ளவர்களா இருப்போம்.
அல்ல திடப்பட்டவர்களாயிருப்போம், அல்ல விசுவாசம் உள்ளவர்களாயிருப்போம். கர்த்தர் அதற்காக தான் நம்மளை பலமுள்ளவர்களாய் கர்த்தர் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார். நாம் ஒரு பலவீனர்கள் என்பதை கர்த்தர் நன்றாக அறிந்திருக்கிறார். நாம் மண் என்பதை கர்த்தர் எப்பொழுதும் நினைவுறுகிறவராயிருக்கிறார். இந்த மண்ணை பலப்படுத்தும்படியாகதான் தேவன் இந்த மண்ணை தங்கமாய் மாற்றும்படியாகதான் தேவன் இந்த மண்ணுக்குள்ள இருக்கிற வைரக்கதை கர்த்தர் பட்டை தீட்டும்படியாகதான் தேவன் நமக்கு அந்த உன்னத பலனை கர்த்தர் தந்து கொண்டே இருக்கிறார். ஆபாலா கரதர பலரி பாலா சங்கரதர மன்னா ஓ ரிஷபலங்கரதர பலரி பாலா சங்கரதர மன்னா ஓ ஷபபபபர பாலா கரதர மன்னா ஓ ரிஷபலங்கரதர பலரி பாலா சங்கரதர பலரி பாலா கரதர மன்னா ஓ ரிஷபலங்கரதர பலரி பாலா சங்கரதர மன்னா ஓ ஷபபபப பல கரதர மன்னா ஓ ரிஷபலங்கரதர பலரி பாலா சங்கரதர பலரி பாலா கரதர மன்னா ஓ ரிஷபலங்கரதர பலரி பாலா கரதர மன்னா. இந்த பலனை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் ஒரு நாள் சோர்ந்து போவதில்லை, எப்படிப்பட்ட நிலவரத்தில் இருந்தாலும். அதனாலதான் ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொல்ல, அவர்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போக மாட்டாங்க, ஓடினால் அவர்கள் இளைப்படைய மாட்டாங்க. தேவன் அவர்களுக்குள்ள அப்படி பலனாக கர்த்தர்களை மாற்றிக்கொண்டே இருப்பார். இந்த ஜீவியத்தில் எவ்வளவோ போராட்டங்கள் வந்தாலும், கஷ்டங்கள் வந்தாலும், எவ்வளவு நெருக்கடிகள் வந்தாலும் சரி, அவர்கள் சோர்ந்து போகவே மாட்டாங்க. கர்த்தருக்குள்ளாக நல்ல திடமுள்ளவர்களாக இருப்பாங்க. ஏனென்றால் அவர்களுக்குள்ள இருக்கிறதான கர்த்தர் பெரியவர். உலகத்தில் இருக்கிறதை காட்டில் உங்களில் இருக்கிற தேவன் பெரியவர் என்று சொல்லியிருக்கிறபடி தேவன் பெரியவராக இருக்கிறதுனால அவர்கள் எதை கண்டு சோர்ந்து போவதில்லை. ஆபாலா கரதர பலரி பாலா சங்கரதர மன்னா ஓ ரிஷபலங்கரதர பலரி பாலா சங்கரதர பலரி பாலா கரதர மன்னா. கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை நமக்குள்ள தந்திருக்கிறபடியால் கர்த்தரை நாம் நன்றியோடு சோதரம் என்னவோ சோதராம் 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 எல்லாளிலும் கர்த்தர் இந்த வேதபாட கூட்டத்துக்கு நம்ம எல்லாரையும் கொண்டு வந்தார். அதுக்காய் சோதரம் என்னவோ சோதரையா 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 சோதராம் சோதர. தேவனுடைய நோக்கம் திட்டங்கள் தீர்மானங்கள் நிறைவேற கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியாய் சோதரம் என்னவோ சோதராம் 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 சோதர. நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை கர்த்தருடைய கரங்களை பொழுது சோதரம் என்னவோ சோதராம் சோதராம் சோதராம். பிதா குமாரன் பரிசுத்த நாமத்துக்கு நன்றியோடு சோதரம் என்னவோ சோதராம் 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 சோதரம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த நல்ல வேளைக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம், சோதரிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த வேளையிலும் கர்த்தாவே, இந்த வேதபாட்ட கூட்டத்திற்கு எங்களை எல்லாரையும் ஒன்றுபடுத்தி நம்முடைய தயவுக்காய் கிருபைக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம், சோதரிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த வேதபாட்ட கூட்டத்தை கர்த்தர் பொறுப்படுத்தி நடத்துவீராக, ஆசீர்வதிப்பீராக. நம்முடைய நாமத்தை கர்த்தர் மகிமைப்படுத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். வல்லமையான கரமாளே செய்யட்டும். ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தாவே கிருபையை தந்து கர்த்தர் வழி நடத்தும், காத்துக்கொள்ளும். மீட்பர் இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தை நன்றியோடு சோதரிக்கிறேன். இந்த வேதபாட்ட கூட்டத்தில் எரேமியாவின் புத்தகம் 31 அதிகாரம் 13வது வசனத்தில், எரேமியாவின் புத்தகம் 31 அதிகாரம் 13வது வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லும்போது சொல்றேன், கன்னிகைகளும் வாலிபரும் முதியோரும் கூட ஆனந்த களிப்பாய் மகிழுவார்கள், துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றி அவர்களை தேற்றி அவர்கள் சஞ்சலம் நீங்க அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவேன். எரேமியா 31 அதிகாரம் 13வது வசனத்துல ஆண்டவர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு சொல்லும் போது அந்த வார்த்தைகளை சொல்ல, என்னால் அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய துக்கம் இருக்குது, ஒரு சஞ்சலங்கள் அவங்களுக்குள்ள என்ன பண்ணுது இருக்குது இல்லையா. அவங்க ஒரு துக்கத்தோடு ஒரு சஞ்சலத்தோடு இல்லையா, அவங்களுடைய நிலவரங்கள் அப்படி காணப்படும். அவளுக்கு ஒரு வேதனை, அவளுக்கு ஒரு புலம்பல்கள், அவளுக்கு ஒரு தவிப்பு, அப்படிப்பட்ட நிலவரத்துல தான் அந்த ஜனம் போகுது. அவர்களுக்குள்ள என்ன இல்லை, வித்தியாசம் இல்லை.
என்ன இல்லை? வித்தியாசம் இல்லை, எல்லாருக்குள்ளே. அதான் அவர் சொல்றார், கன்னிகைகள், வாலிபர்கள், முதியோர், இல்லையா, யாராக இருந்தாலும் சரி, இல்லையா, வாலிப பசங்களா இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் வேதனையா இருக்கு, துக்கமா இருக்கு, அவங்களுக்கும் சஞ்சலங்கள் நிறைந்ததாக என்ன பண்ணுது, காணப்படக்கூடியதான ஒரு சூழல், இல்லையா. கன்னிகள், இல்லையா, பெண்களாக இருந்தாலும் சரி, கன்னி பெண்களாக இருக்கிறவர்களும் சரி, அவர்களும் வேதனைப்பட்டு துக்கப்பட்டுக்கிட்டு சஞ்சலப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறதான நிலவரத்துல தான் அவர்களும் என்ன பண்றாங்க, காணப்படக்கூடியவர்களா இருக்கிறாங்க. முதியவர்களா இருந்தாலும் சரி, வயதானவர்களா இருந்தாலும் சரி, அவர்களும் எப்படிதான் இருக்கிறாங்க, வேதனைப்பட்டு, இல்லையா, குடும்பத்தினுடைய கவலைகள், பாரங்கள், நம்முடைய பிள்ளைகளை குறித்த பாரம், கண்ணீர், நம்முடைய சூழ்நிலைகள், இப்படி எல்லாம் இருக்குது. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. அப்படிப்பட்ட நிலவரத்துல தான் நம்முடைய ஜனங்கள் என்ன பண்றாங்க, இருக்கிறாங்க. அவர்களை பார்த்து தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, உங்கள் துக்கத்தை எல்லாம் நான் என்ன பண்ணுவேன், சந்தோஷமாய் மாற்று. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இந்த கன்வென்ஷன்ல நமக்கு கர்த்தர் நம்முடைய துக்கத்தை எல்லாம் கர்த்தர் எப்படி மாற்றணும்னு விரும்புறாரு, சந்தோஷமாய் மாற்றணும்னு கர்த்தர் என்ன பண்றார், விரும்புகிறவரா இருக்கு. ஒருவேளை நீங்க துக்கத்தோடு வந்திருக்கலாம், ஒரு புலம்பலோடு வந்திருக்கலாம், இல்லையா. தாவீது சொல்லும் போது சொல்றாரு இல்லையா, என் புலம்பலை எப்படி மாற பண்ணினி, என் புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாக நீர் என்ன பண்ணினி, மாற பண்ணினி. என் புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாக மாற பண்ணினி. அப்ப தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருடைய புலம்பலையும் கர்த்தர் என்ன பண்ணுவாரு, ஆனந்த களிப்பாக மாற்றும்படியாக தான் நம்மள எல்லாரையும் கர்த்தர் இந்த இடத்துல கர்த்தர் ஒன்று சேர்த்திருக்கிறார். இல்லையா? அப்ப நமக்குள்ள அந்த ஒரு நிச்சயம் வேணும். பவுல் சொல்றாரு இல்லையா, நான் நிச்சயம் இல்லாதவனாக ஓடேன், நான் நிச்சயம் இல்லாதவனாக ஓடேன், ஆகாயத்தை அடிக்கிறவனை போல நான் என்ன பண்ணேன், சிலம்பப்பான். இல்லையா, நிச்சயம் இருக்கும் நமக்குள்ள. நாம் விசுவாசிக்கிறவர் நார் என்ற ஒரு நிச்சயம் நமக்குள்ள என்ன பண்ணும், இருக்கும். இல்லையா, பவுல் சொல்லும் போது அதான் சொல்ல, 2 கொரிந்தியர் 1:12 சொல்லும் போது சொல்ல, ஆயினும் நான் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்றால் நான் நிச்சயித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்பதை நான் என்ன பண்ணுவேன், அறிவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறேன். இல்லையா, 2 தீமோத்தேயுவின் புத்தகம் 1:12 நீங்க வாசித்து பார்த்தோமானால், பவுல் சொல்லும் போது அதான் சொல்றார், நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்பதை நான் என்ன பண்ணி இருந்திருக்கிறேன், அறிந்திருக்கிறேன். அதனால நான் என்ன பண்றது இல்லை, வெட்கப்பட்டு அதனால நான் என்ன பண்றது இல்லை, போகிறது இல்லை சொல்றேன். இல்லையா, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதா. அப்போ பாருங்க, தேவனுடைய பிள்ளைகள், நம்முடைய ஜனங்கள் ஒரு நாளும் கர்த்தர் வெட்கத்துக்கு உட்படுத்துகிற தேவன் அல்ல. அதனாலதான் ஆண்டவர் சொல்றார், என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, வெட்கப்பட்டு போக மாட்டாங்க. இல்லையா, என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, வெட்கப்பட்டு போக மாட்டாங்க. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இல்லையா, ஆண்டவர் அப்படிதான் கர்த்தர் என்ன பண்றார், செய்கிறார். இல்லையா, என் ஜனங்கள். இல்லையா, யோவேலின் புத்தகம் 2 நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, யோவேல் 2 26 அதுல எல்லாம் சொல்லும் போது சொல்றார், என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, வெட்கப்பட்டு போக மாட்டாங்க. இல்லையா, அவர் சொல்றார், இல்லையா, அதிசயமாய் நடத்தி வந்து உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, துதிக்கிறவர்களா இருப்பீங்க. என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, வெட்கப்பட்டு போக மாட்டாங்க. நம்முடைய தேவன் எப்படிப்பட்டவர், வாக்கு தத்தத்துல உண்மை உள்ள கர்த்தர். வாக்கு தத்தத்துல அவர் எப்படிப்பட்டவர், உண்மை உள்ளவர். இல்லையா, அப்ப அந்த வாக்கு தத்தத்தின்படி கர்த்தர் நம்மளை என்ன பண்ணுவார், நடத்துவார். நம்ம சில வேளைகள்ல என்ன பண்ண, நமக்கு வர்ற போராட்டங்கள், பிரச்சனைகள், கஷ்டங்கள், குடும்ப சூழ்நிலைகள், இதெல்லாம் பார்த்த உடனே நமக்கு என்ன வந்துருது, ஒரு பயம் வந்துருது. இல்லையா, பயம் நமக்குள்ள என்ன வந்துருது, வந்துருது. இல்லையா, அந்த பயத்தை எல்லாம் எடுத்து போடணும்னு தான் கர்த்தர் என்ன பண்ற, விரும்புகிறவரா இருக்கிறார். அதனாலதான் ஆண்டவர் சொல்றார், நீ பயப்படாதே. என்ன சொல்றாரு, நீ பயப்படாதே, நான் உனக்கு என்ன பண்றேன், துணைன்னு இருக்கிறேன். இல்லையா, அப்படித்தானே சொல்லி இருக்கிறேன். ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு, பயப்படாத, நான் உனக்கு என்ன பண்றேன், துணைன்னு இருக்கிறேன். இல்லையா, ஏசாயாவின் புத்தகம் 41:14 நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏசாயா 41:14 ஆண்டவர் சொல்லும் போது அதான் சொல்ற, பயப்படாத, நான் உனக்கு என்ன பண்ணேன், துணைன்னு இருக்கிறேன். யாக்கோபு என்னும் பூச்சியே, இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே, நீ என்ன பண்ணாத, பயப்படாத, நான் உனக்கு எப்படி இருக்கிறேன், துணைன்னு இருக்கிறேன். நான் உனக்கு துணைன்னு இருக்கிறேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதா. தேவன் எப்பொழுதும் நமக்கு துணையா இருக்கிறார். அதுதான் இயேசு கூட சொன்னார், உலகத்தின் முடிவு பெரியந்தும் சகல நாட்களில் நான் உங்களோடு கூட என்ன பண்ணுவேன், இருப்பேன்.
இல்லையா? மத்தேயு சுவிசேஷம் 28ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, மத்தேயு சுவிசேஷம் 28ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனத்துல அங்க இயேசு சொல்லும் போது அதான் சொல்ற, நம்முடைய சீஷர்களை பார்த்து அவர் சொல்லும் போது அதான் சொல்ற, பயப்படாதீங்க, இந்த உலகத்தின் முடிவு பெரியந்தும் சகல நாட்களும் நான் உங்களோடு கூட என்ன பண்ணுவேன், இருக்கிறேன். அப்ப நம்மோடு இருக்கிறதான தேவன் அது நமக்கு எப்பொழுதும் என்ன பண்ற, துணையா நிற்கிற. நாம் கர்த்தரை விசுவாசிப்போமானால், தேவனை முழு இருதயத்தோடு ஆராதிக்கக்கூடிய ஒரு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளா இருப்போமானால், கர்த்தர் கண்டிப்பாக எப்பொழுதும் நமக்கு என்ன பண்ணுவார், துணை செய்வார். எப்பொழுதும் நமக்கு துணை செய்வார் இல்லையா? அதனாலதான் அவர் பூமிக்கு மனிதனாக இறங்கி வந்தார். மனிதன் படுற கஷ்டம் என்ன, வேதனை என்ன, அவன் எந்த சூழலில் இருக்கிறான், அவனுக்குண்டான நெருக்கம் என்ன, அவனுக்குள்ள இருக்க தேவனுக்கும் அவனுக்கும் தடையா இருக்கிற காரியங்கள் என்ன, இதெல்லாம் அறிந்துதான் அவன் நமக்காக இன்றைக்கும் பிதாவினுடைய வலது பாரிசத்துல அமர்ந்து பரிந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். அல்லேலூயா. நமக்காக இல்லையா? அதனாலதான் இயேசு சொல்றேன், நான் உலகத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளல, என்ன பண்ணல, நான் உலகத்துக்காக நான் வேண்டிக் கொள்ளல, தேவரீர் எனக்கு தந்தவர்களுக்காக நான் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன். என்ன சொல்றார் யோவான் சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரத்துல அவர் சொல்லும் போது அதான் சொல்றாரு, ஐயா நான் உலகத்துக்காக நான் என்ன பண்ணல, வேண்டிக் கொள்ளல, தேவன் எனக்கு தந்தவர்களுக்காக நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன், வேண்டிக் கொண்டு இருக்கிறேன் சொல்ற. யோவான் சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தோமானால், யோவான் சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்துல அங்க இயேசு சொல்லும் போது சொல்ற, நான் அவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன், உலகத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளாமல் நீர் எனக்கு தந்தவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன், அவர்கள் உம்முடையவர்களாயிருக்கிறார்களே. அல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஏன்னா உலகத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளல, என்ன பண்ணல, உலகத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளல. ஏன்னா உலகம் எப்படி இருக்கு, ஆக்கினை தீர்ப்புக்காக தான் வைக்கப்பட்டு, உலகத்துல பாவம் பெருகிக் கொண்டேதான் இருக்கும் இல்லையா? அதனாலதான் அவர் சொல்ற, நான் உலகத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளல, ஆனா தேவரீர் எனக்கு தந்தவர்களுக்காக, நீர் யார் யாரெல்லாம் முன்னறிந்தீரோ, நீர் யார் யாரெல்லாம் என்ன பண்ணீர் தெரிந்தெடுத்தீரோ, நீர் யார் யாரெல்லாம் அழைத்தீரோ, அவர்களுக்காக நான் என்ன பண்றேன், வேண்டிக் கொண்டு இருக்கிறேன். அல்லேலூயா. நாம ஜெபிக்காவிட்டாலும் யாரு ஜெபிக்கிறா? நல்லா தெரிந்து கொள்ளுங்க, இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் அமர்ந்து நமக்காக என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு, வேண்டுதல் செய்து கொண்டே இருக்கிறார், வேண்டுதல் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். நாம ஜெபிக்க மறந்துருப்போம், நாம ஆண்டவரை தேட என்ன பண்ணிருப்போம், மறந்துருப்போம். அத்தனை இடத்துல நாம என்ன பண்ணிருப்போம், கர்த்தரை நோக்கி பார்க்க மறந்துருப்போம். ஆனா இயேசுவை அறிக்கை பண்ணுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பரிந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். அல்லேலூயா. அந்த பரிந்து பேசுதலின் மூலம்தான் கர்த்தர் நம்மளை பாதுகாத்து கொண்டே இருக்கிறார். அல்லேலூயா. அதனாலதான் நாம் யாரா இருக்கிறோம், அவருடைய ஜனங்களா இருக்கிறோம். நாம் யாரா இருக்கிறோம், அவருடைய ஜனங்களா இருக்கிறோம். தாவீது சொல்றா, நாம் அவருடைய ஜனங்களும் அவருடைய கைக்குள்ளான ஆடுகளுமாய் இருக்கிறோம். அல்லேலூயா. அப்ப நம்மளை கர்த்தர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய ஜனத்தை கர்த்தர் நடத்துகிறார். அவர்களுக்கு தான் அவர் சொல்றாரு, ஐயா உன் பயப்படாத, நீ வருத்தப்படாத, வேதனைப்படாத, உன்னுடைய துக்கத்தை, உன்னுடைய சஞ்சலத்தை எல்லாவற்றையும் நான் உன்னிலிருந்து மாற்றுவேன். அல்லேலூயா. அப்ப நம்ம இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்முடைய இருதயத்துல என்ன பண்ணணும், விசுவாசி. என்ன பண்ணணும், நம்முடைய இருதயத்துல விசுவாசி. கர்த்தர் எனக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு, என் வாழ்க்கையை கர்த்தர் மாற்றுவார், நான் அதை என்ன பண்றேன், நிச்சயப்படுத்தி இருக்கிறேன் இல்லையா? நான் நிச்சயமா படுத்தி இருக்கிறேன். ஏன்னா என்னுடைய தேவன் எப்படிப்பட்ட தேவன், பொய்யுரையாத தேவன். வார்த்தையில் அவர் எப்படிப்பட்டவராய் இருக்கிறார், உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். அதனாலதான் ஆபிரகாம் விசுவாசித்தான். ஆபிரகாம் என்ன பண்ணா, விசுவாசித்தான். ரோமரின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரத்துல அதான் சொல்லப்பட்டு இல்லையா? நம்புகிறதற்கு ஏதுவில்லை. அது என்ன பண்ணுது, நம்புகிறதற்கு ஏதுவில்லை. நம்புகிறதற்கு ஏதுவில்லாத அதை தான் எப்படின்னு தரா, விசுவாசித்தார். என்ன பண்ணாரு, விசுவாசித்தார். எப்படி விசுவாசித்தார், நம்பிக்கையோடு. தேவன் எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி அவருக்குள்ள இல்லை. வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் எப்படிப்பட்டவர், உண்மையுள்ளவர் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி விசுவாசத்துல எப்படி மாறினாரா, வல்லவராய் மாறினார். அல்லேலூயா. நம்புகிறதற்கு ஏது இல்லதான், எப்படி நம்புறது அப்படிங்கிறது அல்ல. அதனாலதான் அவருடைய விசுவாசம் அவருக்கு என்ன பண்ணுச்சு, நீதியாக எண்ணப்பட்டு இல்லையா? அவருடைய விசுவாசம் அவருக்கு என்ன பண்ணுச்சு, நீதியாக எண்ணப்பட்டுச்சு.
ஆதியாகமம் 15ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்துல அதான் சொல்லப்பட்டு இல்லையா? தேவனை அவன் விசுவாசித்தான். அந்த விசுவாசம் தான் அவனுக்கு என்ன பண்ணப்பட்டுச்சு? நீதியாக எண்ணப்பட்டது சொல்ற இல்லையா? ரோமர் 15 நீதியாக எண்ணினான். ரோமர் 4ஆம் அதிகாரம் 18 சொல்லும் போது பவுல் சொல்ற அதை என்ன பண்ணா? விசுவாசத்துல வல்லவனாய் மாறினான் இல்லையா? நமக்குள்ள கர்த்தர் அதை தான் எதிர்பார்க்கிறோம். நமக்குள்ள கர்த்தர் என்ன பண்றாரு? அதை தான் எதிர்பார்க்கிறோம். நாம் எல்லாவற்றையும் விசுவாசத்தின் மூலமாக நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களா இருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? நல்ல சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். விசுவாசத்தின் மூலமாக வேதம் சொல்லுது, விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம் இல்லையா? எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு? விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம் இல்லையே? அதான் விஷயம். தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள கர்த்தர் அங்கதான் எதிர்பார்க்க. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம். அப்ப நம்ம இந்த கன்வென்ஷன்ல வந்திருக்கிறோம் இல்லையா? எல்லா இடத்துலயும் எல்லா ஆராதனையில இருக்கிறோம், ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். நமக்குள்ள என்ன வேணும்? என்ன வேணும்? விசுவாசம் வேண்டும். என் தேவன் செய்வார், என் வாழ்க்கையை கர்த்தர் மாற்றுவார், எனக்கு நன்மையான ஈவுகளை கர்த்தர் என்ன பண்ணுவார்? செய்வார். அவர் எப்படிப்பட்ட தேவன்? சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன். ஆதியாகமம் 17ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துல ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? நான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன், நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு நீ எப்படி இரு? உத்தமனாயிரு சொல்ற. ஆதியாகமம் நான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன். அல்லேலூயா. ஆதியாகமம் 17ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்துல அங்க சொல்லும் போது அதான் நான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன். அதான் சொல்றார், என்னால் ஆகாத காரியம் ஒன்று உண்டோ? என்னால் ஆகாத காரியம் ஒன்று உண்டோ? தேவனால் ஆகாத காரியம் ஒன்று என்ன இல்லை? இல்லை. கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் செய்யும். தேவன் எல்லாவற்றையும் என்ன பண்ணுவார்? கர்த்தர் செய்யும். கர்த்தரால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. அதனாலதான் வேதம் இயேசு சொன்னாரு, விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு எல்லாம் கூடும். யாருக்கு எல்லாம் கூடும்? யாருக்கு எல்லாம் கூடும்? அப்ப என்ன அர்த்தம்? என்ன அர்த்தம்? நாம் எதை விசுவாசிக்கிறோமோ அதையே நாம் அடைந்து கொள்ளுகிறவர்களா இருக்கிறோம். அல்லேலூயா. இல்லையா? நீ பயப்படக்கூடாது. நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது? பயப்படக்கூடாது. பிரச்சனைகளை பார்த்து பயப்படக்கூடாது. கஷ்டங்களை பார்த்து நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது? பயப்படக்கூடாது. நெருக்கடிகளை பார்த்து பயப்படக்கூடாது இல்லையா? நீங்க பயப்பட்டீங்கன்னா அந்த காரியம் வரும். யோபு சொல்றாரு இல்லையா? நான் பயந்த காரியம் எனக்கு என்ன பண்ணுச்சு? நேரிட்டது. நான் பயந்த காரியம் எனக்கு என்ன பண்ணுச்சு? நேரிட்டது. நமக்கு கர்த்தர் சொல்றாரு. அதனாலதான் தம்முடைய ஜனத்தை பார்த்து சொல்ற, பயப்படாத. என்ன சொல்றாரு? நீ பயப்படாத, நீ பயப்பட வேண்டாம். நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், நான் உன்னோடு கூட என்ன பண்றேன்? இருக்கிறேன். நான் உன்னோடு கூட என்ன பண்றேன்? இருக்கிறேன் இல்லையா? நீ போகிற பாதை, நாம் கடந்து போகிற பாதைகள், அதுல உண்டானதான நெருக்கங்கள், அதுல இருக்கிறதான போராட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் என்ன பண்றாரு? அறிந்திருக்கிறார். கர்த்தர் என்ன பண்ணி இருக்கிறார்? கண்ணோக்கி பார்த்து கொண்டே தான் இருக்கிறார். யாத்திராகமம் 2ஆம் அதிகாரத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தோம்னா இல்லையா? அங்க ஆண்டவர் சொல்லும் போது சொல்றாரு இல்லையா? அவர்கள் என்ன பண்றாங்க? உபத்திரப்படுறாங்க, வேதனை படுறாங்க இல்லையே, கஷ்டப்படுறாங்க. தேவன் உடனே என்ன பண்ணாராம்? அவர்களை கண்ணோக்கினார். தேவன் அவர்களை என்ன பண்ணாரு? கண்ணோக்கினார் இல்லையே. தேவன் கண்ணோக்கிட்டு தாம் ஆபிரகாமோடு, ஈசாக்கோடு, யாக்கோபோடும் இட்டதான இந்த ஆணையை என்ன பண்ணாராம்? நினைவு கூர்ந்தார் சொல்லி இல்லையே. இஸ்ரவேல் புத்திரரை கர்த்தர் என்ன பண்ணாரு? கண்ணோக்கி பார்த்தார் இல்லையே. யாத்திரா 2ஆம் அதிகாரம் 25வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தோம்னா அங்க சொல்லு, தேவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரை கண்ணோக்கினார். தேவன் அவர்களை என்ன பண்ணார்? நினைத்தருளினார். யாத்திரா 3ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்துல கூட நீங்க சொல்லும் போது சொல்லு இல்லையே, அவர்கள் படுகிற வேதனைகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன். என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு? அவர்கள் படுகிறதான வேதனைகளை நான் என்ன பண்ணி இருக்கிறேன்? அறிந்திருக்கிறேன். யாத்திராகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்துல சொல்லும் போது சொல்ற, உபத்திரவத்தை நான் பார்க்கவே பார்த்து ஆலோட்டிகள் நிமித்தம் அவர்கள் இடுகிற கூக்குரலை கேட்டேன். அவர்கள் படுகிற வேதனைகளையும் அறிந்திருக்கிறேன். அல்லேலூயா. அப்ப நம்முடைய வேதனையை அறிஞ்சிருக்கிறேன், நம்முடைய துக்கத்தை அறிஞ்சிருக்கிறேன், நம்முடைய சஞ்சலத்தை அறிந்திருக்கிறேன். நம்முடைய தேவன்
இல்லையா? அவர் என்ன பண்றாரு? எல்லாவற்றையும் எடுத்து போடுவார், எல்லாவற்றையும் என்ன பண்ணுவாரு? நீக்குவார் இல்லையா? அதனாலதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன்னை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணின உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே. அல்லேலூயா. நீ எந்த இடத்துலையும் தலை குனிஞ்சு இருக்கக்கூடாது, எந்த இடத்துல நீ புலம்ப கூடாது இல்லையா? கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் அதான் இல்லையா? எந்த இடத்துல என்ன பண்ணக்கூடாது? சஞ்சலப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க கூடாது. ஐயோ என்ன ஆக போதோ, எப்படி ஆக போதோ, இப்படி இருக்குமோ, அப்படி இருக்குமோ, அது இருக்குமோ, அது இருக்குமோ. இல்லை இல்லை இல்லை, நான் கர்த்தரை அறிந்திருக்கிறேன், நான் கர்த்தரை என்ன பண்ணிருக்கிறேன்? அறிந்திருக்கிறேன். கர்த்தர் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாரு? என்னுடைய காரியத்தை நிச்சயமா நிறைவேற்றுவார் இல்லையா? நம்முடைய இருதயத்துல அப்படிப்பட்ட ஒரு இருதயம் நமக்குள்ள காணப்படுமானால் இல்லையா, தேவன் அந்த இருதயத்திலும் பெரியவராயிருந்து அந்த இருதயத்தின் வேண்டுதலை அருள் செய்வார். அல்லேலூயா. அதர் அங்கதான் என்ன பண்றார்? எதிர்ப்பார். அதோடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படும். சில நம்ம துக்கப்படுறதற்கு, வேதனைப்படுறதற்கு சில காரியங்கள் இருக்கு இல்லையே. அந்த காரியங்கள் என்னங்கிறதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இல்லையே, ஆண்டவருடைய சமூகத்துல நம்ம ஒப்பு கொடுக்க கர்த்தர் என்ன பண்ணுவாரு? அதெல்லாம் வச்சு கர்த்தர் என்ன பண்ணிடுவார்? மாற்றி. சில வேளைகள்ல நம்ம துக்கப்படுறதற்கு நமக்குள்ள இருக்கிற சிலவற்றை நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்? இழந்து போயிருப்போம். அதனால நமக்குள்ள என்ன வரும்? சில துக்கங்கள் வரும். யோபின் புத்தகத்துல சொல்லும்போது, யோபு 2ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்துல யோபு சொல்லும்போது அதுதான் சொல்ற இல்லையா? யோபின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்துல அவர் சொல்லும்போது சொல்றார், மகா கொடிய துக்கம் கண்டு ஒருவரும் அவனோட ஒரு வார்த்தையும் பேசாம இரவும் பகலும் 7 நாள் அவனோடு கூட என்ன பண்ணாங்களாம்? தரையில உட்கார்ந்து. யாரு? யோபினுடைய சிநேகிதர். அவனுக்கு ஆறுதல் தர சொல்றதற்கு, அவனை தேற்றுறதற்கு வந்தவங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவனுடைய சூழலை பார்க்கறாங்க. அவருடைய துக்கம் எப்படிப்பட்ட துக்கம்? கொடிய துக்கம். அவருடைய துக்கம் எப்படிப்பட்ட துக்கம்? கொடியதான துக்கம் இல்லையா? சாதாரணமான துக்கம் கிடையாது, கொடியதான துக்கம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதா. அப்ப அந்த கொடிய துக்கத்துல இல்லையா, அந்த கொடிய துக்கத்துல என்ன பண்றான்? அவன் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறான். பாருங்க, 7 நாள் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல முடியும். எத்தனை வார்த்தை சொல்ல முடியும்? ஒரு வார்த்தை கூட இல்லையா? நம்மளா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்? என்ன பண்ணிருப்போம்? சரி கவலைப்படாதீங்க, எல்லாம் சரியாயிரும் சொல்லியிருப்போமா இல்லையா? ஒரு வீட்டுக்கு போறோம் இல்லையா, அந்த வீட்டுக்கு போறோம், அந்த வீட்டுல அவங்க பல பிரச்சனையில இருக்கிறாங்க, கஷ்டத்துல இருக்கிறாங்க, கண்ணீர் விடுறாங்க, அழுகுறாங்க, நம்மள்ட்ட புலம்புறாங்க. உடனே நம்ம என்ன செய்வோம்? அவங்கள தேற்றுவோமா இல்லையா? நல்ல வார்த்தைகளை என்ன பண்ணுவோம்? கொடுப்போம் இல்லையா? அல்ல என்ன பண்ணுவோம்? இருங்க, இல்ல செய்வார், தேவன் செய்வார், பயப்படாதீங்க, சூழ்நிலைகள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்? மாறும். அப்படி ஏதாவது ஒரு வார்த்தைகள் என்ன பண்ணுவோம்? சொல்லுவோம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக அவங்கள ஒரு தைரியப்படுத்துவோம். இங்க பாருங்க, யோபினுடைய சிநேகிதர். அவங்க யாரு? யோபினுடைய சிநேகிதர் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட சிநேகிதர்கள், நல்ல உயிருக்கு உயிரான நண்பர்கள். சொல்லுவாங்க திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன சொல்லுவாங்க? திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அல்லையா? அவ்வளவு தூரம் நெருங்கி பழகினவர்கள். அவ்வளவு தூரம் அவங்க என்ன பண்ணவங்க? நெருங்கி பழகினவர்கள் இல்லையே. பாருங்க, அப்படிப்பட்ட நிலவரத்துல இருக்கக்கூடியதான அவர்கள், அந்த நெருங்கி பழகினவர்களால கூட அவனுக்கு என்ன பண்ண முடியல? ஒரு வார்த்தை சொல்ல முடியல, ஒரு ஆறுதல் சொல்ல முடியல இல்லையா? எத்தனை நாள்? ஒரு நாள் இல்ல, 2 நாள் இல்ல, எத்தனை நாள்? 7 நாள். 7 நாள். ஏன் காரணம் என்ன? அவருடைய துக்கம் எப்படிப்பட்ட துக்கம்? கொடிய துக்கம். யோபு 6ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்துல 3வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தோம்னால் கூட அங்கதான் யோபு சொல்றார், என் துக்கத்தை என்ன பண்ண முடியாது? சொல்லி முடியாது சொல்றார் யோபு. வைக்கப்பட்டால் நலமாயிருக்கும், பாரமாயிருக்கும். ஆகையால் என் துக்கம் என்ன பண்ண முடியாது? சொல்ல முடியாது. துக்கத்தை என்ன பண்ண முடியாது? சொல்ல முடியாது. எல்லாம் பாருங்க, அப்ப பாருங்க, சொல்ல முடியாத துக்கம். எப்படிப்பட்ட துக்கம்? அந்த துக்கம் எப்படிப்பட்ட துக்கம்? சொல்ல முடியாது இல்லையா? சிலராது என்ன பண்ணிடுவாங்க? சொல்லுவாங்க, நான் புலம்பி தீர்த்துருவேன். நான் புலம்பி என்ன பண்ணிடுவேன்? தீர்த்துருவேன் இல்லையா? அத்தனை. இப்ப என்ன பண்ண முடியல? புலம்ப கூட முடியல. வார்த்தையினால என்ன பண்ண முடியல? சொல்ல முடியல.
அழக்கூட என்ன பண்ண முடியாத நிலவரம். அழக்கூட முடியாத நிலவரம். யாருக்கு அப்படிப்பட்ட நிலவரம்? யாருக்கு அப்படிப்பட்ட நிலவரம்? உண்மையான பக்தனாகிய யோபு. அல்லேலூயா. வெளி மனுஷன் அல்ல, அவன் நல்ல தேவ பக்தி உள்ளவன். யோபு 1ஆம் அதிகாரத்துல என்ன சொல்ல? தேவன் அவனை குறித்து சொல்ல, அவன் உத்தமன், அவன் சன்மார்க்கம், அவன் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன், வல்லாப்பான காரியங்களை விட்டு என்ன பண்ணக்கூடியவன்? விலகக்கூடியவன். இல்லையா? கர்த்தர் அவனை குறித்து என்ன பண்ணாரு? ஒரு பெரிய சாட்சியே கர்த்தர் என்ன பண்ணார்? கொடுத்தார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதா? மனுஷனிடத்துல கூடாது, பிசாசினிடத்திலேயே அவனை குறித்து என்ன பண்ணாரு? சாட்சி சொன்னார். யோபு 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்துல அதான் சொல்லு, அவன் உத்தமன், அவன் சன்மார்க்கன், அவன் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிற மனுஷன். பூமியில அவனை போல ஒருவனும் இல்லை. கர்த்தர் என்ன சொல்றாரு? பூமியில வைத்தாயோ உத்தமனோ சன்மார்க்கனோ தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுறும் ஆகிய அவனை போல பூமியில் ஒருவனும் இல்லை. பாருங்க, கர்த்தருடைய சாட்சி. நம்மளை குறித்து அப்படி சாட்சி சொல்ல முடியும்? சொல்லுங்க பாபு. நம்மளை குறித்து அப்படி இப்படி ஒரு சாட்சி உண்டாகுமா? அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு சாட்சி உண்டாகணும். தேவன் அதற்காக தான் நம்மளை கர்த்தர் என்ன பண்றாரு? மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார், நம்மளை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கிறார். நமக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சி. நம்ம உத்தமர்கள். என்ன பண்ணணும்? உத்தமர்கள். ஏன் உத்தமர்கள்? உத்தமர்கள் அவரை நேசிக்கிறார். உன்னத பாட்டு 1ஆம் அதிகாரத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? உத்தமர்கள் அவரை நேசிக்கிறார்கள். யார் நேசிக்கிறார்? உத்தமர்கள். உத்தமர்களும் கண்ணியர்களும் அவரை எப்போது என்ன பண்றாங்க? நேசித்து கொண்டே இருக்கிறார். இல்லையே? அப்ப தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய ஜீவியத்துல நாம் எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கணும்? நல்ல உத்தமர்கள். இல்லையே? கர்த்தரை நேசிக்க 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 நம்முடைய இருதயம் எப்படி மாறிக்கிட்டே இருக்கும்? உத்தமமான இருதயமா. எப்படிப்பட்ட இருதயமா இருக்கும்? உத்தமமா. இல்லையே? உன்னத பாட்டு 1ஆம் அதிகாரம் 4ஆவது வசனம் கடைசியில அதான் சொல்லியிருக்கு, உத்தமர்கள் உம்மை நேசிக்கிறார்கள். யார் நேசிக்கிறார்? உத்தமர்கள். அப்ப நல்லா தெரிந்து கொள்ளுங்க, நாம நேசிக்க நேசிக்க நாம யாரு? உத்தமர்கள். அல்லேலூயா. நாம் ஆண்டவரை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நேசித்து கொண்டே இருக்கிறோமோ, அன்பு பாராட்டி கொண்டே இருக்கிறோமோ, நாம யாரு? உத்தமர்கள். உத்தமர்கள் அவர் என்ன பண்ணாங்க? நேசித்து கொண்டே இருக்கிறார், அன்பு பாராட்டிக்கிட்டே இருக்கிறார், ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார், கர்த்தரோடு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார், அல்ல ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. கர்த்தாவே கர்த்தாவே கர்த்தாவேன்னு என்ன பண்ணாங்க? கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. தேவன் அவர்களை பார்த்தா கர்த்தர் சொல்றார், அவர்கள் யாரு? உத்தமர்கள். அல்லேலூயா. ஆனதான் யோபுவை பார்த்து சொல்றார், உத்தமன், அவன் சன்மார்க்கன். அவன் யாரு? அவன் சன்மார்க்கன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தேவன் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவன். சன்மார்க்கன் என்பதனுடைய அர்த்தம் என்ன? தேவன் மேல் எப்படி இருக்கிறவன்? நம்பிக்கை. அதான் சொல்றான், அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நான் எப்படி இருப்பேன்? நம்பிக்கையாயிருப்பேன். அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் இல்லையா? சன்மார்க்கிறதா? சன்மார்க்கம் என்னது? கடவுளை பின்பற்றுகிறவன் பேர் தான் என்னது? சன்மார்க்கம். இல்லையா? அப்ப என்ன அர்த்தம்? அந்த ஜீவனுள்ள தேவன் மேல எனக்கு என்னது? நம்பிக்கை இருக்கு. அந்த நம்பிக்கை இருக்கு. அவரின் வாழ்க்கையை மாற்றுவார் என்ற நம்பிக்கை இருக்கு. அவர் என்னை ரட்சிப்பார், என் குடும்பத்தை ரட்சிப்பார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு என்ன இருக்கு? இருக்கு. இல்லையே? அவர் என்னுடைய எல்லா சூழ்நிலைக்கு உத்தரவாக, உதவியாக, ஆறுதலாக, நம்பிக்கையா இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு என்ன உண்டு? உண்டு. அவர் வந்தா என்னை கர்த்தர் சேர்த்துக் கொள்வார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு. அல்லேலூயா. அந்த நம்பிக்கை. அவர்கள் தான் யாரு? சன்மார்க்கர்கள். அவர்கள் தான் யாரு? சன்மார்க்கர்கள். உண்டு. எனக்கு அந்த கடைசி கால சத்தம் கேட்கும். கர்த்தர் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவார்? சேர்த்துக் கொள்ளுவார். எனக்குள்ள அந்த நம்பிக்கை உண்டு. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. அதான் சன்மார்க்கம். அவர்கள் தான் என்ன பண்றாங்க? கர்த்தருடைய வழிகள்ல நடக்கிறதற்கு தங்களை ஒப்பு கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். அல்லேலூயா. மற்றவர்களுக்குள்ள என்ன இருக்காது? அப்படி இருக்காது. அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சுகம் கிடைச்சா போதும், ஏதோ ஒரு விடுதலை கிடைச்சா போதும், ஏதோ ஒரு ஆசீர்வாதம் கிடைச்சா போதும், அதுக்காக இருக்கிறவங்க. ஆனா இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? ஜீவனுள்ள தேவன் மேலேயே நம்பிக்கையாயிருக்கிறவர்கள். அல்லேலூயா. என்ன நிலவரங்கள் வந்தாலும், எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வந்தாலும், எப்படிப்பட்ட நெருக்கங்கள் வந்தாலும் சரி, எங்கள் தேவன் எங்களுக்கு துணையாய் நிற்கிறார். அல்லேலூயா. அவர்கள் தான் யாரு? அந்த சன்மார்க்கன். அதான் சொல்ல, உத்தமன், சன்மார்க்கன். தேவனுக்கு பயப்படுகிறோம். யாருக்கு பயப்படுகிறோம்? தேவனுக்கு பயப்படு. தேவனுக்கு பயப்படுகிறோம்னா என்ன அர்த்தம்? அவருடைய வழிகளில் நடக்கிறோம்.
தேவனுக்கு பயப்படுறவர்கள் தான் என்ன பண்ண முடியும்? கர்த்தருடைய வழிகளில் நடக்க முடியும். ஆண்டவர் அதை தான் விரும்புகிறார். என் ஜனம் எனக்கு செவி கொடுத்து இஸ்ரவேல் என் வழிகளில் நடந்தால் நலமாய். ஆண்டவர் எப்படி விரும்புகிறார் இல்லையா? சங்கீதத்தின் புத்தகத்தில் நீங்க வாசித்து பார்த்தோம்னா சங்கீதத்தை 81ஆம் சங்கீதம் 11வது வசனத்துல அங்க சொல்லும் போது அதான் சொல்லும், என் ஜனம் எனக்கு செவி கொடுத்து. அதுக்கு மேல சொல்லு, என் ஜனம் எனக்கு செவி கொடுத்து என் ஜனம் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து இஸ்ரவேல் என் வழிகளில் நடந்தால் எப்படி இருக்கும்? நலமாயிருக்கும் இல்லையா? 13வது வசனத்துல சொல்லும் போது அதான் சொல்றேன் இல்லையா? சங்கீதம் 81:13. அதுல ஆண்டவர் சொல்ல, என் ஜனம் எனக்கு செவி கொடுத்து இஸ்ரவேல் என் வழிகளில் நடந்தால் எப்படி இருக்கும்? நலமாயிருக்கும். அப்ப கர்த்தருடைய வழிகளில் நடக்கிறேன் என்ன அர்த்தம்? நான் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன். நான் யாருக்கு பயப்படுகிறவன்? கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன். அதனால நான் தாறுமாறாய் ஓட மாட்டேன். எரேமியாவை கொண்டு இஸ்ரவேல் ஜனங்களிடத்துல சொல்லும் போது, எரேமியா 2ஆம் அதிகாரத்துல ஆண்டவர் சொல்லும் போது சொல்றார், ஐயா நீ தாறுமாறாக ஓடுகிற வேகமான பெண்ணோட்டகம் சொல்ற இல்லையா? அந்த ஜனத்தினுடைய நிலவரத்தை கர்த்தர் சொல்றார். நீ தாறுமாறாக ஓடிக்கொண்டு இருக்கிற, நீ எப்படி இருக்கிற? ஒரு நிதானம் இல்லாம ஓடிக்கிட்டு இருக்க. உன் வழிகளை நீ நடந்து கொண்டு இருக்கிற. உன் மனசு மாம்சமும் விரும்பினதை நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? நிறைவேறி கொண்டு இருக்கிற. என்னுடைய வழிகளில் நீ என்ன பண்ணல? நடக்க வரல. அதனாலதான் அவர் சொல்றார், என்ன சொல்றாரு? நீ எப்படி சொல்லுகிறாய் பார், நீ செய்ததை உணர்ந்து கொள். தாறுமாறாய் ஓடுகிற வேகமான பெண்ணோடு நீ தாறுமாறாய் ஓடணும். பவுல் அதனாலதான் சொல்ற, ஆவிக்குரியவர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க? நிதானிக்கிறாங்க இல்லையே? கொரிந்தியருக்கு சொல்லும் போது 1 கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரத்துல பவுல் சொல்லும் போது அத்தனை சொல்ல என்ன சொல்றாரு? ஆவிக்குரியவங்க எல்லாவற்றையும் என்ன பண்றாங்க? நிதானிக்கிறாங்க. எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து என்ன பண்றான்? நிதானிக்கிறான். எல்லாம் நிதானிக்கிறவர்கள் இல்லையே? 1 கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்துல சொல்லும் போது அதான் சொல்ற, ஆவிக்குரியவன் எல்லாவற்றையும் என்ன பண்றான்? நிதானிக்கிறான். நிதானிக்கணும், நிதானமாக இல்லையே? தாறுமாறாக ஓடுகிறவள் அல்ல. நான் கர்த்தருக்கு பயப்படுறேன். அப்ப நான் பேசுற வார்த்தை கர்த்தருக்கு பிரியமானதா? நான் செய்யற செயல் கர்த்தருக்கு பிரியமானதா? நான் ஆண்டவருடைய கர்த்தருடைய வழிகளில் தான் நான் என்ன பண்றேன்? நடக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக நான் இருக்கிறேனா? கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. பாருங்க, அவர்கள் தான் யாரு? கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்கள். தேவனுடைய வழிகளில் நடக்கிறாங்க. ஆண்டவருக்கு பிரியமானதை செய்யறதை தங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க? ஒப்பு கொடுக்கிறவங்களா இருக்கிறாங்க. கர்த்தர் அங்கதான் கர்த்தர் என்ன பண்றார்? பார்க்கிறார். அதனாலதான் யோபுவை குறித்து சொல்றார், அவன் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறான், பொல்லாப்பை விட்டு விலகுகிறவன். எதை விட்டு விலகுறான்? எதை விட்டு விலகுறான்? பொல்லாப்பான காரியங்கள், தீமையான காரியங்கள், தவறான காரியங்கள், பாவமான காரியங்கள், எல்லாவற்றையும் கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் விலகுகிறவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கிறான். கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சி யோபுவை குறித்து சொல்லும் போது சொல்றார், பூமியில் அவனை போல ஒருவனும் இல்லை. இல்லையா? அவன் ஒரு மனுஷன் கூட அப்படி என்ன இல்லை? இல்லை இல்லையே? அப்படி இல்லை. அதுல ஒரே ஒரு ஆள் யாரு? யோபு மாத்திரம் அப்படி இருக்கு இல்லையா? அப்படிப்பட்ட யோபுவுக்கு கர்த்தர் என்ன பண்ணியிருந்த? சில சோதனைகளை அரைச்சிருந்தார். அதனால என்ன இல்லை? எல்லாவற்றையும் இழந்துட்டான். வீட்டை இழந்துட்டான், வாசலை இழந்துட்டான், பிள்ளைகளை இழந்துட்டான் இல்லையா? எல்லாம் துக்கம், சொத்து பத்துகள் என்னென்னலாம் இருக்கும், ஆடு மாடுகள் இல்லையா, எதெல்லாம் இருந்துச்சோ எல்லாவற்றையும் என்ன பண்ணான்? இழந்து போயிட்டான். ஒரு ஆளா வந்து சொல்லுது, இது வந்துச்சு, அவங்க வந்து ஓட்டிட்டு போயிட்டாங்க, இப்படி வீடு என்ன பண்ணுச்சு, காத்து வந்து அடிச்சிச்சு, இப்படி திடீர்னு என்ன பண்ணுச்சு, இடிஞ்சு விழுந்துருச்சு இல்லையா? எல்லாரும் குமாரத்திகள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? மரிச்சு போயிட்டாங்க. அப்ப அவ்வளோ துக்கம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவது அவ்வளவு என்ன இருக்கு? வேதனை. பாருங்க, அப்படிப்பட்டதான ஒரு நிலவரம். அதனாலதான் அவர் சொல்ற, இந்த துக்கத்தை சொல்லி முடியாது, வார்த்தையினால் அதை என்ன பண்ண முடியாது, சொல்லி முடியாது. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஏன் நீங்க நல்லா பார்க்கலாம், சில வேளைகள்ல நம்ம பலவற்றை இழந்திருப்போம், பலவற்றை நம்ம நின்றுப்போம், இழந்திருப்போம். ஆனால் இழந்ததை திருப்பி தருகிற தேவன் தான் நம்முடைய தேவன். இல்லையா? ஆண்டவர் அதனாலதான் சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு? வெட்டு கிளிகள், பச்சை கிளிகள், முசுக்கொட்டை பூச்சிகள் இல்லையா, பச்சை புழுக்கள், பச்சித்த வருஷத்தின் பலனை நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவேன்? திரும்ப அழிப்பேன்.
யோவேல் 2ஆம் அதிகாரம் 25வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தோம்னால், யோவேல் 2ஆம் அதிகாரம் 25வது வசனத்துல ஆண்டவர் சொல்லும் போது அதான் சொல்ற. வெட்டுக்கிளிகளும் பச்சை கிளிகளும் முசுக்கொட்டை பூச்சிகளும் பச்சை புழுக்களும் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை உங்களுக்கு திரும்ப அளிப்பேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அவ்வளவு பேருக்கு விசுவாசம் இருக்கு? நல்ல சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். நான் எல்லாவற்றையும் திரும்ப பெற்றுக்கொள்றேன் அல்ல, அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். எல்லாவற்றையும் நம்ம பெற்றுக்கொள்ளலாம். தேவன் திரும்ப தருகிற தேவன் தான் யாரு? நம்முடைய தேவன். எல்லாம் நான் இழந்துட்டேனே, ஒண்ணுமே இல்லையே, இனி என்ன ஆகுமோ? இல்லை இல்லை, தேவனுடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஒரு நாள் அப்படி அனுமதிக்கிறது இல்லை. அல்லேலூயா. ஏன்னா அவருடைய நாம அங்க என்ன பண்ணிரும்? தூசிக்கப்பட்டு போயிரு. அவருடைய நாம என்ன பண்ணிரும்? தூசிக்கப்பட்டு போயிரு. இல்லையே சொல்லுவாங்க, வெளியில இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க, என்ன ஏசி ஏசி ஏசின்னு போனீங்களே, ஜவன் ஜவன் ஜவன்னு பண்ணீங்க, எல்லாம் போயிடுச்சு, எல்லாம் போச்சு, எல்லாம் ஒன்னும் இல்லாம போயிருச்சு, நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா அங்க இயேசுவின் நாம என்ன பண்ணும்? தூசிக்கப்பட்டு போகும். இயேசுவின் நாம என்ன பண்ணும்? தூசிக்கப்பட்டு போகும். ஆண்டவர் தம்முடைய நாமத்தை தூசிக்கிறதற்கு ஒருவாவது கர்த்தர் என்ன பண்ண மாட்டா? இடம் கொடுக்க மாட்டார். அல்லேலூயா. அதனால அவர் சொல்றார், ஐயா இழந்து போனதை நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவேன்? திரும்ப தருவேன். இழந்து போனதை உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவேன்? திரும்ப தருவேன். முந்தின சீரை பார்க்கணும், உங்களுக்கு நான் நற்சீர் உண்டாக செய்வேன். ஐயா எப்படி ஆகும்? எப்படி ஆகும்? கேள்வி இல்லை. என் இருதயத்துல எப்படி ஆகும்னு இல்லை. அந்த பிரதானிகளின் தலைவன் அப்படிதான் கேட்டான், எப்படி கர்த்தர் வானத்தின் மதகுகளை திறந்தாலும் இப்படி ஆகுமா அப்படிங்கிற கேள்வி. தீர்க்கதரிசி சொல்றாரு, ஐயா நீ கண்ணினால் அதை பாப்பா. நீ எங்க பாப்ப? நீ கண்ணினால் அதை பாப்ப. நீ கண்ணில் பார்க்காம நீ சாக மாட்ட. நீ கண்ணினால் கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவ? பார்த்துட்டு தான் நீ என்ன பண்ணுவ? சாவ. அதே மாதிரிதான் எங்க இருந்து வந்துச்சு ஆகாரம்? எங்க இருந்து வந்துச்சு? பட்சிக்கிற இடத்துல இருந்து என்ன வந்துச்சு? பச்சனை வந்துச்சு. ஆண்டவர் சொன்னார், பட்சிக்கிற இடத்துல இருந்து என்ன வரும்? பச்சனை வந்துச்சு. தேவன் அங்க உனக்காக அங்க என்ன பண்ணிருக்கு? ஒன்னு ஆயத்தம் ஆயிருக்குது. உனக்காக ஒன்னு என்ன பண்ணிருக்கு? அந்த ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் தேவன். நல்லா தெரிந்து கொள்ள, கர்த்தர் எப்பொழுதும் ஆபிரகாமுக்காக ஒரு ஆட்டுக்குட்டி அந்த மலையில என்ன பண்ணிருக்கு? ஆயத்தம் பண்ண வைக்கப்பட்டிருந்துச்சு. அதான் அவருக்கு பேர் என்னது? யெகோவாயீரே. அல்லேலூயா. தேவன் பார்த்து கொள்ளுகிற தேவன். அல்லேலூயா. நம்முடைய என்ன பிரச்சனைகள், என்ன கஷ்டம், என்ன வேதனை, என்ன துக்கம், என்ன சஞ்சலம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி எல்லாவற்றையும் தேவன் அறிந்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. நமக்குள்ள அந்த ஒரு நிச்சயம் இருக்குமானால் இல்லை, கர்த்தர் மாற்றுவார். என்னை கர்த்தர் மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாரு? சீராக்குவார். என்னை மறுபடியும் இழந்ததை எனக்கு என்ன பண்ணுவார்? திரும்ப தருவார். அப்படிங்கிற ஒரு நிச்சயம் உங்களுக்குள்ள இருக்குமானால் கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் நீங்க திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களா இருப்பீர்கள். அல்லேலூயா. யோபு பாருங்க, அதனாலதான் பாருங்க, ஐயோ வேதனை, கஷ்டம், நெருக்கம், போராட்டம் இல்லையே, எப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலைகள். ஆனா பின்னாட்கள்ல பாருங்க, யோபுவை கர்த்தர் என்ன பண்ணாரா? என்ன பண்ணாரா? நெட்டத்தனையாக கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். அல்லேலூயா. யோபு 42ஆம் அதிகாரத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தோம். ஆனால் யோபு 42ஆம் அதிகாரத்துல அதான் சொல்லும், தேவன் என்ன பண்ணாரா? எல்லாவற்றிலும் அவனுக்கு என்ன பண்ணாரு? நெட்டத்தனையாக கர்த்தர் என்ன பண்ணார்? தந்தார். இல்லையா? நெட்டத்தனையா கர்த்தர் யோபின் முன்னிலைமை பார்க்கலாம், அவன் பின்னிலைமை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். யோபு தன் சிநேகிதருக்காக என்ன பண்றான்? வேண்டுதல் செய்தான். கர்த்தர் அவனுடைய சிறையிருப்பை மாற்றினது போல அவனை கர்த்தர் என்ன பண்ணாரு? எல்லாவற்றிலும் இரட்டத்தனையான பலனை கர்த்தர் என்ன பண்ணார்? தந்தார். யோபு தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்த போது கர்த்தர் அவன் சிறையிருப்பை மாற்றினார். யோபுக்கு முன்னிருந்த எல்லாவற்றையும் பார்க்கலாம், இரட்டத்தனையாக கர்த்தர் அவனுக்கு தந்தருளினார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. எப்பொழுதும் நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படியே இருக்கும்னு நினைச்சிடாதீங்க. என் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் நான் என்ன பண்றேன்? இப்படி இழந்து போயிட்டேனே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நீங்க நல்ல கர்த்தருக்குள்ளாக நல்ல வைராக்கியம் உள்ளவர்களா இருப்பீங்கன்னா, நல்ல உண்மையா கர்த்தரை நேசிக்க கூடியவர்களா இருப்பீங்கன்னா, கர்த்தருடைய வழிகளில் நீங்க நடக்கக்கூடிய தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருப்பீங்கன்னா எதுவும் உங்களை சேதப்படுத்தாது. அல்லேலூயா. எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவார்? திரும்ப தருவார். அதனாலதான் சொல்றேன், உங்க ஒழுக்கத்துக்கு பதிலாக உங்களுக்கு என்ன பண்ணும்? இரட்டத்தனையான பலனை நான் என்ன பண்ணுவேன்? திரும்ப தருவேன். நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே அரணுக்கு என்ன பண்ணுங்க? திரும்புங்கள், இரட்டிப்பான நன்மையை தருவேன்,
இன்றைக்கே தருவேன். அல்லேலூயா. அப்ப எப்படி 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 அப்படி நான் எப்படி ஆகும்னு விசுவாசிக்கல. என் தேவனால் எல்லாம் கூடும். அல்லேலூயா. என்னுடைய சஞ்சலத்தை, என்னுடைய துக்கத்தை மாற்ற, என்னுடைய இழப்புகள் எல்லாவற்றையும் நான் திரும்ப பெற்றுக்கொள்றதற்கு தேவன் எனக்கு எல்லாவற்றையும் எனக்கு என்ன பண்ணுவார்? நிச்சயமாய் தருவார். அல்லேலூயா. நமக்குள்ள அப்படிப்பட்ட தன்மை இருக்குமானால், அப்படிப்பட்ட ஒரு இருதயம் இருக்குமானால் எல்லாவற்றையும் நாம் என்ன பண்ணுவோம்? சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறவர்களா இருப்போம். நம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் என்ன பண்ணுகிறவர்? பலன் அளிக்கிறவர். நம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் எப்படிப்பட்டவர்? பலன் அளிக்கிறவர். அப்ப அந்த பலன் அளிக்கிற தேவன் நம்மளை என்ன பண்ணிட மாட்டார்? ஒரு நாள் நம்மளை மாற்றிட மாட்டார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. அப்ப சில வேளைகள் என்ன இருக்கும்? சில வேளைகள் என்ன இருக்குது? நம்முடைய இழப்புகள் நமக்கு சில துக்கத்தை என்ன பண்ணும்? உண்டாக்கும் இல்லையே? அப்ப இந்த நாட்கள்ல எதெல்லாம் இழந்திருக்கிறோங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணணும்? பார்த்து ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஒப்புக்கொடும். எழுத்தின்படி உண்டாக்குற ஆசீர்வாதங்களா இருந்தாலும் சரி, சில வேளைகள் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே சில ஆசீர்வாதங்களை என்ன பண்ணியிருப்போம்? இழந்து போயிருப்போம். விசுவாசத்தை இழந்து போயிருப்போம். பரிசுத்தமான ஜீவியத்தை என்ன பண்ணியிருப்போம்? இழந்து போயிருப்போம். தேவன் மேல இருக்கிற நம்பிக்கையை நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்? இழந்து போனதான நிலவரத்துல இருப்போம் இல்லையே? பல ஆசீர்வாதங்கள் இல்லையே? ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவும் பல ஆசீர்வாதம். முன்னாடி நல்லா ஜபிச்சுக்கிட்டு சில சொல்லுவாங்க, முன்னாடி நான் நல்லா ஜபிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நான் ஜபிக்கல, இப்ப என்னால என்ன பண்ண முடியல? ஜபிக்க முடியல. ஆனா முன்னாடி நான் என்ன பண்றேன்? நல்லா ஜபிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். நல்லா கத்தரேன்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். சோத்திரம் சோத்திரம் சோத்திரன்னு இருந்தேன். ஆனா இப்ப என்ன இல்லை? அப்படிப்பட்ட தன்மை எனக்குள்ள என்ன இல்லை? இல்லை. அப்படிப்பட்ட தன்மை எனக்குள்ள என்ன இல்லை? இல்லை. ஒருவேளை நீங்க அதை இழந்து போயிருக்கலாம் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல. முன்னாடி ஆராதனைக்கெல்லாம் நான் முன்னாடி போயிருவேன். ஆனா இப்ப இன்னைக்கு ஆராதனைக்கே போக முடியல. ஆராதனைக்கு என்ன பண்ண முடியல? போக முடியல. அந்த நிலவரத்துல இருக்கிறேன். ஒருவேளை நம்ம அப்படிப்பட்ட நிலவரத்துல கூட இருக்கலாம். ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல ஆண்டவரோடு இருக்கிற ஐக்கியம் கூட என்ன பண்ணி இருக்கலாம்? போயிருக்கலாம். அதுதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? அன்பின் கயிறுகளினால் கட்டி உன்னை என்ன பண்ண? இழுத்தேன். எப்படி இழுக்கிறாரா? அன்பின் கயிறு. தேவன் நம்மளை எப்படி கட்டி இருக்கிறாரு? அன்பின் கயிறினால கட்டி இருக்கு. இந்த இந்துஸ்ல எல்லாம் பார்க்கலாம். என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு அன்பின் கயிறை கழுத்துல கட்டிடுவாங்க. என்ன கட்டிடுவாங்க இல்லையா? அதான் அதுக்கு பேர் தான் என்னது? தாலி கட்டுறாங்கன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு பேர் தான் என்னது? அன்பின் கயிறு. இப்பதான் தங்கத்துல எல்லாம் வந்துருச்சு. முன்னாட்கள்ல அது என்னதான்? கயிறு தான். அவங்க அறியாம செய்யறாங்க. ஆனா உண்மை என்னன்னா அதான் ஆண்டவர். அதனாலதான் நமக்கு பேர் என்ன பேர் வச்சிருக்கிறாரு? மனவாட்டின்னு பேர் வச்சிருக்கு. நம்மளால யாரு? மனவாட்டி இல்லையா? அதனால வெளிப்படுத்துற விசேஷத்துல சொல்லியிருக்கு மனவாட்டி இல்லையா? மனைவி தன்னை என்ன பண்ணினாள்? ஆயத்தம் பண்ணினாள். இதோ சந்தோஷப்பட்டு களி கூறுவோம் இல்லையா? மனைவி தன்னை என்ன பண்ணி இருக்கிற? ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிற இல்லையா? அப்ப கர்த்தர் என்ன பண்றாரு? நம்மளை ஆயத்தம் பண்ணி நம்மளை ஒரு மனைவியாக, ஒரு மனவாட்டியாக நம்மளை கர்த்தர் என்ன பண்ணி இருக்கிற? மாற்றி இருக்கிற. அதனாலதான் புதிய எருசலேம் நகரத்துக்கு பேர் என்னதான்? மனவாட்டி இல்லையா? வெளிப்படுத்தல் 21ஆம் அதிகாரத்துல அதான் சொல்லப்பட்டு தன் மனவாளனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறதான மனவாட்டியை போல் அந்த நகரத்தை காண்பிக்கிறேன் வா. யோவானிடத்துல தரிசனமாக என்ன பண்ணாரு? சொன்னார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படும். அப்ப நாம எல்லாரும் யாரு? மனவாட்டியாக, மனைவியாக இருக்கிறோம். அப்ப நம்மளை கழுத்துல கர்த்தர் என்ன பண்ணி இருக்கிறாரு? அன்பின் கயிறுகளினால் கயிறை போட்டு என்ன பண்ணி இருக்கிறாரு? கட்டி வச்சிருக்கிறார். அந்த கயிறுக்கு பேர் என்னது? அன்பின் கயிறு. நீ எவ்வளவு தூரமா போனாலும் சரி, அந்த அன்பின் கயிறு ஒன்று என்ன பண்ணிரும்? இழுத்துக்கிட்டே வரும். உலக மனுஷரை போலதான நேசம் கிடையாது. பாருங்க, உலக மனுஷர் இல்லையா அந்த ஒரு கயிறுக்கு எவ்வளவு கீழ்ப்படுகிறாங்க, எவ்வளவு அந்த வார்த்தைக்கு என்ன பண்ணாங்க? ஒப்பு கொடுக்கிறவங்களா இருக்கிறாங்க. எப்படி எல்லாம் எவ்வளவுதான் குடும்பப்படுத்தினாலும் பாருங்க அதெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? சகித்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. ஏன் காரணம்? அந்த ஒரே ஒரு சின்ன கயிறு. அந்த சின்ன கயிறு அவங்களை என்ன பண்ணுது? அவ்வளவு தூரம் கொடுமைப்படுத்தினாலும் சரி, வேதனைப்படுத்தினாலும் சரி, துக்கப்படுத்தினாலும் சரி, அதை என்ன பண்றாங்க? ஏற்றுக்கொள்றாங்க, சகிக்கிறாங்க, சந்தோஷமாக என்ன பண்றாங்க? தங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறவங்களா இருக்கிறாங்களே. அப்ப பாருங்க, ஆண்டவர் நம்மளை அப்படிதான் அன்பின் கயிறினால் என்ன பண்ணி இருக்கிறார்? கட்டி இருக்கிறார். ஒரு துஷ்ட மனுஷனுக்கு அவங்க அந்த கயிறுக்கு அவ்வளவு மதிப்பு தருவார்களானால் நம்முடைய தேவன் நல்லவர். அல்லேலூயா. அவர் நம்மளை எப்பொழுதும் காப்பாற்றுகிறவர், எப்பொழுதும் நம்மளை ஆதரிக்கிறவர், எப்பொழுதும் நமக்குள்ள அன்பு செலுத்துகிறதான தேவன். அப்ப அவர் நம்மளே ஒரு நாள் கைவிட மாட்டார். அல்லேலூயா. அதுதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஐயா நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, உன்னை கைவிடுவதில்லை. அல்லேலூயா. ஏன்னா என்னுடைய கயத்தினால் நான் உன்னை என்ன பண்ணி இருக்கிறேன்? கட்டி வச்சிருக்கிறேன். அந்த அன்பின் கயிறை நான் என்ன பண்ணி இருக்கிறேன்? கட்டி வச்சிருக்கிறேன்.
கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இல்லையா? இன்னைக்கு அதுதான் எல்லா இடத்துலயும் வச்சிருக்கிறாங்க. ஒரு கயத்தை கட்டி என்ன பண்றாங்க, போட்டுக்கிறாங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நான் இந்த நிறுவனத்துல இருக்கிறேன், நான் இந்த இடத்துல இருக்கிறேன், நான் இந்த வேலையை செய்யறேன். அப்ப ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்றாங்க, கழுத்துல கட்டிக்கிறாங்க. ஒரு என்ன பண்றாங்க, அப்படி போட்டுக்கிறாங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நான் இந்த நிறுவனத்தை சார்ந்தவன், இந்த வேலையை சார்ந்தவன், இந்த கிரேடு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுது. அப்படிதான் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தருடைய அன்பின் கயிறினால் கட்டி வைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. அப்ப நம்ம எல்லாரையும் கர்த்தர் என்ன பண்ணி இருக்கிறாரு, முன்குறிச்சு வச்சுட்டாரு. எல்லாருக்கும் கழுத்துல போட்டுட்டாரு. என்னத்தை போட்டுட்டாரு? உனக்கு இந்த பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கையா, உனக்கு இந்த ஒரு இடம் ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். அதனாலதான் இயேசு சொல்றாரு, நான் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணுகிறேன். அல்லேலூயா. அப்ப அந்த அன்பின் கயிறு கட்டப்பட்டிருக்கிற நாம ஆண்டவரை நேசிக்க 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 கர்த்தர் நமக்கு இதிலும் பெரிதானவர்களை கர்த்தர் செய்வார். அல்லேலூயா. அதனாலதான் அன்னைக்கு நிக்கோதேமை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றாரு, இதை பார்த்து நீ இப்படி சொல்லியா, இதிலும் பெரிதானவர்களை நீ காண்பாய். அல்லேலூயா. அப்ப நீங்க எவ்வளவுக்கு அதிகமாக ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களோ, கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறீங்களோ, அவ்வளவுக்கு அதிகமாக கர்த்தர் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாரு, கர்த்தர் தருவார். கர்த்தர் என்ன பண்ணுவார், செய்யக்கூடியவராக இருப்பார். தேவன் அங்கதான் கர்த்தர் பார்க்கிறார். தேவன் அங்கதான் என்ன பண்றார், பார்க்கிறார். இல்ல, கர்த்தர் என்னை கட்டி வச்சிருக்கிறார். நான் அந்த கட்டை என்ன பண்ண மாட்டேன், அவிழ்க்க மாட்டேன். அந்த அன்பை விட்டு நான் என்ன பண்ணிட மாட்டேன், மாறி போயிட மாட்டேன். ஒவ்வொரு நாளும் நான் அந்த அன்புல தான் என்ன பண்ணுவேன், காத்து கொள்ளுகிறதா இருப்பேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இல்லையா? இந்த நாட்கள் அதான் முதலாவது என்ன இல்லை, கர்த்தர் எல்லா துக்கத்தினாலும் வேதனையினால் சஞ்சலத்தினாலும் நீங்க எப்படி இருந்தாலும் சரி, எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவார், மாற்றுவார். ரெண்டாவது, சில வேளைகள்ல நமக்கு துக்கம் உண்டாகிறதற்கான காரணம் சில விதமான சிக்ஷைகள் நமக்கு என்னத்தை உண்டாக்கும், துக்கத்தையும் சஞ்சலத்தையும் உண்டாக்கும். இல்லையா? எபிரேயரின் புத்தகம் 12ஆம் அதிகாரத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தோம்னால், எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்தை நீங்க வாசிக்கும் போது, எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்துல வாசிக்கும் போது அதான் சொல்ற, எந்த சிக்ஷையும் தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய் காணாமல் துக்கமாய் காணோ, ஆகிலும் பிற்காலத்தில் அதில் பழையினவர்களுக்கு சமாதான பலனை தரும். பாருங்க, ஆண்டவர் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? ஐயா பாரு, இல்ல எந்த சிக்ஷை, எந்த சிக்ஷை, அதுதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு. ஆண்டவர் சில வேளை நம்மளை சிக்ஷிக்கிறார். சிக்ஷிக்க மாட்டேன்னு சொல்ற. ஏன்னா நாம எல்லாரும் யாரு, நம்ம எல்லாரும் யாரு, அவருடைய பிள்ளைகளா இருக்கும். நம்ம எல்லாரும் யாரு, நம்ம எல்லாரும் யாரு, இல்ல சொல்லுங்க, நாம எல்லாரும் யாரு, தேவனுடைய பிள்ளைகள். நம்ம எல்லாரும் யாருடைய பிள்ளைகள், தேவனுடைய பிள்ளைகள். யோவான் சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்துல தானே சொல்லும், அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களோ யாரு, தேவனுடைய பிள்ளைகள். அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு கர்த்தர் அதிகாரத்தை கொடுத்தார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அதுதான் ஓசியா 1ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்துல சொல்லும் போது சொல்ற இல்லையா, என்ன சொல்றாரு, நீங்க யாருன்னு அழைக்கப்படுவீங்க, அவருடைய ஜனம்னு அழைக்கப்படுவதற்கு பதிலாக ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, அழைக்கப்படுவீர்கள் சொல்ற. ஓசியாவின் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தோம்னால், ஓசியா 1ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்துல அவர் சொல்லும் போது அதான் சொல்ற. என்றாலும் அவர்களுக்கு சொல்வதற்கு பதிலாக நீங்க ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அவர்களுக்கு சொல்லப்படும். அல்லேலூயா. அப்ப நான் தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லவங்கள ஒரு அல்லேலூயா சொல்லு பாப்போம். சத்தமா, இவ்வளவுதான் சத்தம், நல்ல சத்தமா, நல்ல உற்சாகமா. காலையில இருக்கிறோம்ல, உற்சாக பலி செலுத்தும். ஆண்டவர் அதுல என்ன பண்ற, பிரியப்படுகிறார். உற்சாக பலி செலுத்தும் போது ஆண்டவர் சொல்லார் இல்லையா, மனப்பூர்வமாக உற்சாகமாய் கொடுக்கிற இடத்தில் தேவன் எப்படி இருக்கிறாரு, பிரியமா இருக்கு. நீங்க எல்லாவற்றையும் உற்சாகமாக, நம்ம உற்சாகமாக கொடுக்கறோம்னா பணத்தை மாத்திரம் தான் சொல்றோம், பணத்தை மாத்திரம் தான் சொல்றோம். அப்படி கிடையாது. நீ எல்லாம் கொடுக்க, உன்னுடைய இருதயம், உன்னுடைய ஆவி, உன்னுடைய பொருள், உன்னுடைய ஆத்மா,
உடைய சரீரம் எல்லாவற்றையும் நான் என்ன பண்றேன்? உற்சாகமாய் கொடுக்கிறேன். அல்லேலூயா. அப்ப அவங்க மேல கர்த்தர் எப்படி இருக்கிறார்? பிரியமாய் இருக்கிறார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. அப்ப பாருங்க, அதான் அவர் சொல்றாரு. ஏன் பாரு இல்லே, நாம எல்லாரும் யாரு? ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகள். அப்ப நம்மளை கர்த்தர் என்ன பண்றாரு? சிட்சிக்கிறார். ஏன்னா அவர் யாரு? நமக்கு தகப்பன். நமக்கு அவர் யாரு? தகப்பனா இருக்கு இல்லையே. அதனாலதான் வேதம் சொல்லுது, தகப்பன் சிச்சியாத புத்திரன் உண்டோ? யாருண்டு? தகப்பன் சிச்சியாத புத்திரன் உண்டோ இல்லையா? எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரத்துல நீங்க வாசித்து பார்த்தோம்னால் 6வது வசனத்துல சொல்லும் போது அதான் சொல்ற, தகப்பன் சிச்சியாத புத்திரன் உண்டோ? தேவன் எல்லாரையும் சிச்சிக்கிறவர் அல்ல. தாம் சேர்த்து கொள்ளுகிற எந்த மகனையோ மனுஷனையோ அவர் சிட்சிக்கிறார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இல்லையா? எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தோம்னால் 6வது வசனத்துல அதான் சொல்ற. பாருங்க, நல்லா பாத்துங்க. கர்த்தர் எவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாரோ அவனை அவர் சிட்சித்து தாம் சேர்த்து கொள்ளுகிற எந்த மகனையும் தண்டிக்கிறார். உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிற புத்திமதியை நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க? மறந்துட்டீங்க. நல்லா பாருங்க, நம்ம எல்லாரையும் சிச்சிக்க மாட்டோம். அல்ல பாருங்க, நம்ம பிள்ளைய திட்டுவோமா? நம்ம பிள்ளைய அடிப்போமா? இல்ல பக்கத்து வீட்டு பிள்ளைய திட்டுவோமா அடிப்போமா? யோசிச்சு பாருங்க. யார திட்டுவோம் அடிப்போம்? யார? நம்முடைய பிள்ளை. ஏன் நம்முடைய பிள்ளைய? ஏன் நம்முடைய பிள்ளை? அது நம்முடைய ரத்தம். கரெக்டா இல்லையா? உண்மையா இல்லையா? நம்முடைய ரத்தம் தானே, நம்முடைய ரத்தம் இல்லையே, நம்முடைய மாம்சம் இல்லையே. அதுக்காக தான் ஒவ்வொரு தாயும் 10 மாசம் கஷ்டப்பட்டு பிள்ளைய பெக்குறாங்க. ஒவ்வொரு தகப்பனும் தாயும் என்ன பண்றாங்க? பிள்ளைய பெக்கிறது மாத்திரம் இல்ல, அதை கவனமாக அந்த பிள்ளை நல்லா வளர்ந்து ஒரு ஸ்கூலுக்கு போற வரைக்கும் அதுக்காக என்ன பண்றாங்க? தூக்கத்தை விடுறாங்க, அதை அழுதா தாளாட்டுறாங்க, எல்லாம் செய்ய வேண்டிய கடமை எல்லாம் அதுக்கு என்ன பண்றாங்க? செய்யறாங்க. கரெக்டா இல்லையா? ஏன் காரணம் என்ன? அது யாரு? அது என்னுடைய ஜீவன், அது என்னுடைய ரத்தம், அது என்னுடைய ஜீனாக அது என்ன பண்ணுது? இருக்குது. அதோடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. அப்ப இயேசுவோ நம்மளை அப்படிதான் ரத்தத்தை கொடுத்து நம்மளை மீட்டெடுத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. பேதுரு அப்போஸ்தலன் அதனாலதான் சொல்றாரு, ஐயா பொன்னினாலும் மெல்லினாலும் நீங்க மீட்கப்படாமல் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய விளையேற பெற்ற ரத்தத்தினால் நீங்க மீட்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். அல்லேலூயா. அப்ப நாம எல்லாரும் யாரு? இயேசுடைய ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்டவர்கள். அல்லேலூயா. அப்ப அந்த இயேசு நம்மளுக்கு என்ன பண்றாரு? அவருடைய ரத்தத்தை கிரயமாய் கொடுத்து. பவுல் கொரிந்தியருக்கு நிருபம் எழுதும் போது அதான் சொல்றாரு, ஐயா நீங்க கிரயமா இருக்கிறீங்க. கர்த்தர் உங்களை கிரயம் கொடுத்து என்ன பண்ணி இருக்கிறார்? பெற்றெடுத்து இருக்கிறார். நீங்க கிரயம் கொடுத்து என்ன பண்ணி இருக்க? பெற்றிருக்கிறார். அதனால நீங்க நினைச்சீங்க, நீங்க அவருடையவர்கள் நினைச்சீங்க, நீங்க தேவனுடையவர்கள் என்ன பண்ணுங்க? நினைத்து கொள்ளுங்க. அதான் அவர் சொல்றார். ஐயா இயேசு என்ன பண்ணி இருக்கிறார்? தம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தி நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணி இருக்கிறார்? ரட்சித்திருக்கிறார். இந்த உலகத்தில் இருந்து அழிவில் இருந்து நம்மளை என்ன பண்ணி இருக்கிறார்? மீட்டெடுத்திருக்கிறார். அப்ப ஒரு கரையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. அப்ப அந்த கரையும் கொடுத்துதான் நம்மளை மீட்டெடுத்திருக்கிறாள். நமக்கு அவருக்கு எப்படி இருக்கு? ரத்த சம்பந்தம் உண்டு. அல்லேலூயா. என்ன சம்பந்தம் உண்டு? ரத்த சம்பந்தம். இதை எங்க சொல்லிருக்கு? யாத்ராகமத்துல சொல்லி 4ஆம் அதிகாரத்தில். இயேசு இல்லையா, தேவன் என்ன பண்ணார்? மோசையை சந்தித்தாரு, பேசினாரு. திடீர்னு மோசையை அடிக்கிறதுக்கு வந்தார். உடனே என்ன பண்ணுச்சு? மோசேயுடைய மனைவி ஒரு கருக்கான கல்லை எடுத்து டக்குன்னு தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய நுனித்தோல் மாம்சத்தை என்ன பண்ணுச்சு? வெட்டி அங்க வீசி எரிஞ்சிட்டு சொல்லுச்சு, நீர் எனக்கு இரத்த சம்பந்தமான புருஷன். அல்லேலூயா. நீர் என்னது? இரத்த அவர்கள் என்ன பண்ணல? அதனுடைய வழிமுறைகளை அவர்கள் என்ன பண்ணல? அறியவில்லை. வழிமுறையை அவர்கள் என்ன பண்ணல? அறியவில்லை. ஏன்? அந்த இரத்த சம்பந்தம் என்னன்னு அவங்களுக்கு தெரியல. ஆனா இயேசு வெளிப்பட்ட உடனே தான் அது தெரிஞ்சிச்சு, நாம் எல்லாருக்கும் அவர் இரத்த சம்பந்தமான புருஷன். அல்லேலூயா. அதனாலதான் அவர் யாரு? மணவாளன். இப்ப நாம யாரா இருக்கிறோம்? அவர் என்ன பண்ணி இருக்கிறார்? கரையும் கொடுத்திருக்கிறார். நம்முடைய இரத்தத்தை கொடுத்து நம்மளை என்ன பண்ணி இருக்கிறார்? மீட்டெடுத்திருக்கிறார். நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாக நாம் என்ன பண்றோம்? இருக்கிறோம்.
அதனால இந்த பிள்ளைகள் தவறு செய்யும் போது சில வேளையில கர்த்தர் என்ன பண்றாரு? தண்டிக்கிறார், சில சிச்சைகளுக்குள்ள கொண்டு போறார். எல்லாரையும் கர்த்தர் சிச்சிக்கிறவன் அல்ல, எல்லாரையும் சிச்சிக்கிறாள். அதான் எபிரேயர் 12:6 அவர் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? எவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாரோ, 2 காரியத்தை சொல்றாரு. ஒன்று, எவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாரோ, 2வது, தாம் யாரை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரோ அவர்களை தான் அவர் சிச்சிக்கவும் தண்டிக்கவும் செய்கிறார் சொல்றார். என்ன சொல்றாரு? எபிரேயர் 12:6 என்ன சொல்லியிருக்கு? என்ன சொல்றாரு? எவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாரோ. ஏன் காரணம்? யாரும் அவனை குறை சொல்லியிருக்கூடாது. நம்ம பிள்ளைகளை எதுக்காக தண்டிக்கிறோம்? தண்டிக்கிறதற்கான காரணம் என்ன? யாரும் சொல்லிடக்கூடாது இந்த பிள்ளை என்ன பிள்ளை, கெட்ட பிள்ளை, ஏன் உங்க பிள்ளை இப்படி இருக்கிறான் சொல்ல நமக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு, எவ்வளவு வேதனையா இருக்கு இல்லையே? பெற்றோர்களுக்கு எவ்வளவு சஞ்சலமா இருக்கு இல்லையே? எத்தனையோ பெற்றோர்கள் இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க? கண்ணீர் விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. எதை நினைச்சு கண்ணீர் விடுறாங்க? பிள்ளைகளுடைய நிலவரத்தை நினைச்சு. ஆண்டவரும் சொல்றாரு, ஏன் உன் பிள்ளைகளுக்காக நீ என்ன பண்ணு? கண்ணீர் விடு. புலம்பலின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரத்துல ஆண்டவர் சொல்லும் போது அதான் சொல்றாரு, ஏன் கண்ணீர் விடு, நதி அளவு கண்ணீர் விடு. சீயோன் குமாரத்தின் மதிலே நீ என்ன பண்ணு? நதி அளவு நீ என்ன பண்ணு? கண்ணீர் விடு. உன் கண்ணின் கருப்புகளி சும்மா இருக்க என்ன பண்ணாத, ஒட்டாத. எழுந்திரு, முதற் ஜாமத்துல எழுந்திரு, கூப்பிடு. உன் பிள்ளைகளின் பிராணனுக்காக தெருவோரங்களில் மூர்ச்சித்து கிடக்கிற உன் பிள்ளைகளின் பிராணனுக்காக உன் கண்களை என்ன பண்ணு? ஏறடு சொல்ற. புலம்பல் 2ஆம் அதிகாரம் 18 மற்றும் 19வது வசனத்துல சொல்லும் போது அதான் சொல்ற. கூப்பிடுகிறது, சீயோன் குமாரத்தின் மதிலே கண்ணீர் விடு, ஓய்ந்திராதே, ஓட்டாதே. முதற் சாமத்தில் கூப்பிடு. இருதயத்தை தண்ணீரை போல ஊற்றி விடு. அவனுக்காக கண்களை அவரிடத்துல என்ன பண்ணு? எடுத்துக்கிட்டே விட்டுறாத. ஏன் காரணம்? அந்த பிள்ளைகள் நல்ல பிள்ளைகளா இருக்கணும், கர்த்தருடைய பிள்ளைகளா இருக்கணும், நல்ல உண்மையுள்ள பிள்ளைகளா இருக்கணும், கர்த்தருடைய நாமத்தை எந்த இடத்துலையும் மேன்மைப்படுத்தக்கூடிய மகிமைப்படுத்தக்கூடிய பிள்ளைகளா இருக்கும் இல்லையே? கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதா? அதுக்காகத்தான் கர்த்தர் என்ன பண்ற? அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளா இருக்கணும், அல்ல கனப்படுத்தப்பட்ட பிள்ளைகளா இருக்கணும், நல்ல உயர்வான பிள்ளைகளா இருக்கணும், அல்ல ஒரு தகுதிகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான பிள்ளைகளா இருக்கணும். அதுக்காக தான் அவர் சொல்றார், ஒவ்வொரு தாய்மார்களுக்கும் தகப்பன்மார்களுக்கும் சேர்த்து சொல். சீயோன் குமாரத்தின் மதில், அவர்கள் தான் மதிலா இருக்கிறாங்க. அவங்கள தாண்டி தான் யாரு வரணும்? சத்துரு உள்ள வரணும் இல்லையா? அப்ப அவங்க தான் என்ன பண்றாங்க? மதில். இல்ல, என்ன தாண்டி வர முடியாது. என் பிள்ளைகளை அணுக நான் என்ன பண்ண மாட்டேன், விட மாட்டேன். என் பிள்ளைகளா எதுவும் என்ன பண்ணக்கூடாது, தொட நான் அனுமதிக்க மாட்டேன். நான் அந்த பிள்ளைகளுக்காக என் கைகளை நான் என்ன பண்றேன்? ஏறெடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன். என் முழங்கால்களை நான் முடக்கிக்கிட்டே இருக்கிறேன். என் கண்ணீர்ல கண்ணீரை என்ன பண்றேன்? நான் சிந்தித்து கொண்டே இருக்கேன். ஒவ்வொரு நாளும் கண்ணீர் விட்டு அழுது கொண்டே இருக்கிறேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. அப்படி நீங்க செய்யதா கர்த்தர் சொல்லுவார், இனி நீ அழுது கொண்டிராய் அப்படின்னு சொல்லுவார். துக்கத்தை எல்லாம் பண்ணிடுவாரு, மாற்றிடுவார். ஜஞ்சலமா இருக்கிறதெல்லாம் கர்த்தர் என்ன பண்ணுவார்? மாற்றுவார். அதனாலதான் அவர் சொல்ற, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஏன்னா இல்லையா, நாம ஒரு கெட்ட செயல் செய்யும் போது அங்க என்ன வரும்? பிசாசு சிரிப்பான். யாரை பார்த்து சிரிப்பான்? தேவனை பார்த்து சிரிப்பான், இயேசுவை பார்த்து சிரிப்பான். என்ன சிரிப்பான்? என்னமோ அவன் நல்ல பிள்ளைன்னு சொன்னீங்களே இல்லையா, பாரு என்ன செய்யறான் பாரு. யார் சிரிப்பா? சாத்தான் சிரிப்பான். யாரை பார்த்து சிரிப்பான்? இயேசுவை பார்த்து சிரிப்பான். என்னமோ சொன்னீரு, ரத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறேன்னு, சிலுவையை சுமந்தேன்னு, பாரு அவன் எப்படிப்பட்டவனா இருக்கிறான் பாரு. எவ்வளவு அக்கிரமம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் பாரு, எவ்வளவு பாவத்தை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் பாரு, எப்படிப்பட்டதான காரியங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்க. தாவீது தப்பு செஞ்ச போது ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை அதான். ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை என்னது? உன் சத்துரு தேவனுடைய நாமத்தை தூசிக்கிறதற்கு நீ இடம் கொடுத்து விட்டாய் சொல்ற. என்ன சொல்றாரு? பத்சேபாவிடத்துல தவறு செய்து உரியாவை கொலை செய்த உடனே கர்த்தர் என்ன சொன்னாரு? நீ பாவம் செஞ்சுட்டேன்னு சொல்லல. என்ன சொல்லிட்டாரு? சத்துரு தேவனுடைய நாமத்தை தூசிக்கிறதற்கு நீ இடம் கொடுத்தபடினால் பட்டயம் உன் வீட்டை விட்டு என்றைக்கு என்ன பண்றதில்லை? நீங்குவதில்லை. பட்டயம் உன் வீட்டை விட்டு என்ன பண்றதில்லை? நீங்காது. 2 சாமுவேல் 12ஆம் அதிகாரத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தோம்னா அங்க சொல்லும்போது சொல்றாரு, ஏன் சத்துரு என்ன இல்லை, கர்த்தருடைய நாமத்தை என்ன பண்ணா? தூசிச்சுட்டான்.
பார் தாவீது தாவீதுன்னு சொன்னேன், இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் சொன்னேன், எனக்கு சித்தமானதெல்லாம் செய்வேன்னு சொன்ன பாரு இப்படி செய்யறான் பாரு. அதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? சத்துரு அங்கே என்னுடைய நாமத்தை தூசிக்கிறதற்கு நீ என்ன பண்ணிட்ட? இடம் கொடுத்துட்ட. நான் உன் மேல நல்ல ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருந்தேன். மேல என்ன பண்ணிருந்தேன்? நம்பிக்கை வச்சிருந்தேன். பிசாசினிடத்துல சொல்லி இருந்தேன். இல்ல தாவீது என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன். சவுளை போல கிடையாது. சவுள் என் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படையில, அடங்கல. அவன் இஷ்டம் போல தெரியுறான். ஆனால் நான் தெரிந்தெடுத்திருக்கிற தாவீது அப்படி இல்லை. நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்பான். என் வார்த்தையை கேட்காம எந்த காரியத்தை என்ன பண்ண மாட்டான், செய்ய மாட்டான். அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை யாரு மேல இருந்துச்சு? தாவீதின் மேல தேவனுக்கு இருந்துச்சு. அது மாதிரிதான் கர்த்தர் இன்றைக்கு நாம் ஒவ்வொருத்தர் மேலே கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறார். நம்ம எல்லாரும் நல்லவர்களா இருப்போம், நல்லா ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளா இருப்போம், அத்தனைக்கு ஏற்ற கிரிகளை செய்யக்கூடியவர்களா இருப்போம் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாள் அவர் என்ன பண்றாரு? நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார். அதுதான் தாவீது அதை உணர்ந்த உடனே சொல்றான். சங்கீதம் 51 சங்கீதத்துல சொல்றான், நான் தேவரீர் ஒருவருக்கே விரோதமாய் பாவம் செய்தேன். இப்படி எழுதுறான். சங்கீதம் 51 சங்கீதம் 4வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பாத்தீங்கன்னா அங்க சொல்றான். என்ன சொல்றான்? வேற யாருக்கு நான் பாவம் செய்யல, யாருக்கு விரோதமாய் பாவம் செஞ்சுட்டேன்? தேவரீர் விரோதமாக. சத்துரு உம்முடைய நாமத்தை தூசிக்கிறதற்கு நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? இடம் கொடுத்துட்டேன். சத்துரு சிரிக்கிறதற்கு நான் இடம் கொடுத்துட்டேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. அப்ப கர்த்தர் என்ன பண்றாரு? அப்படி என்ன பண்றாரு? நம்ம மேல கரிசனை உள்ளவரா இருக்கிறார். அதனாலதான் சொல்றாரு, ஐயா நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, நான் உன்னை கரையமா கொடுத்திருக்கிறேன், ஒரு ரத்த கரையம் கொடுத்திருக்கிறேன். நான் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளாக நான் என்ன பண்றேன்? இருக்கிறேன். அப்ப சத்துரு என்ன பண்ணக்கூடாது? உன்னை பார்த்து சிரிக்க கூடாது, என்னை பார்த்து சிரிக்க கூடாது. பாரு இல்லையா? அந்த கெட்ட குமார இல்லையே, இளைய குமார என்ன பண்றான்? எல்லா ஆசைகளை விட்டு பிரிந்து போன போது தகப்பனுக்கு எவ்வளவு துக்கம் இருந்திருக்கும், எவ்வளவு வேதனை இருந்திருக்கும். நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, எவ்வளவு வேதனை இருந்திருக்கு. என்னப்பா ஊராரெல்லாம் கேட்டிருப்பாங்க, இன்னும் உங்க சின்ன பையன் உங்களை விட்டு போயிட்டானாமே, எல்லா ஆசைகளை விட்டுட்டு என்ன பண்ணிட்டானே, போயிட்டானாமே இல்லையே. எத்தனையோ இன்னைக்கு பெற்றோர்கள் எதுக்காக கஷ்டப்படுறாங்க? தங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒன்றா இருக்கணும். கஷ்டப்படுறாங்களா இல்லையா? நல்ல ஒரு ஐக்கியமா இருக்கணும். கஷ்டப்படுறாங்க இல்லையா? அதுக்காக என்ன பண்றாங்க? பல தியாகங்களை என்ன பண்றாங்க? செய்யறாங்க இல்லையா? கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. அப்ப அவங்க பிரிந்து போனா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஒரு பெரிய துக்கம். அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? ஒரு பெரிய வேதனை. ஒன்னா இருப்பாங்கன்னு நினைச்சு இப்பயே பிரிஞ்சுட்டாங்களே, இப்பயே சண்டை போடுறாங்களே, இப்பயே அடிச்சுக்கிறாங்களே. அப்ப பாருங்க, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. அப்ப அந்த இளையகுமாரன் போகும்போது எவ்வளவு பேத்துக்கு எப்படி இருக்கும்? அவன் தகப்பனுக்கு எவ்வளவு துக்கம். வெளியில சொல்லி இருக்க முடியாது, வெளியில போய் என்ன பண்ணி இருக்க முடியாது, நின்று இருக்க முடியாது. எல்லாரும் கேட்டிருப்பாங்க, என்னப்பா அவன் ஆசையை விட்டுட்டு போயிட்டானாமே, எங்க போனான்னு தெரியுமா, எங்க இருக்கிறானாவது தெரியுமா, என்ன செய்யறானாவது தெரியுமா? எத்தனை பேர் அவனிடத்துல கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க. எவ்வளவு நிந்தையை சுமந்திருப்பான், எவ்வளவு அவமானத்தை சுமந்திருப்பான் இல்லையா? அவ்வளவு நிந்தைகள், அவமானங்கள். அதனாலதான் மூத்த குமாரன் இடத்துல சொல்றான், நீ எப்பொழுது என்னோடு கூட இருக்கிறாய். அல்லேலூயா. நீ எப்பொழுது என்னோடு கூட இருக்கிறபடினா எனக்குள்ளதெல்லாம் உன்னுடையதா இருக்கிறது. அப்ப தேவனுடைய பிள்ளைகள் நல்லா தெரிந்து கொள்ளுங்க, நாம் எப்பொழுதும் தேவனோடு இருக்கணும். கர்த்தராகத்தான் விரும்புகிறேன். நீ தேவனை விட்டு பிரிக்கிறதற்கு பல வல்லமைகள் இருக்கும், பல பாவங்கள் இருக்கும், பல அக்கிரமங்கள் இருக்கும், பல தீமைகள் இருக்கும். அதனாலதான் நீ தேவனை விட்டு பிரிந்து போய்விடக் கூடாது. அல்லேலூயா. ஆதாம் பிரிந்து போய்விட்டான். ஆதாம் என்ன பண்ணிட்டான்? பிரிந்து போய்விட்டான். ஆதாமுக்குள்ள இருந்த அந்த கீழ்ப்படியாமை, ஆதாமுக்குள்ள இருந்ததான தன்மைகள் அவன் என்ன பண்ணிச்சு? தேவனை விட்டே பிரிச்சு போயிருச்சு. அவன் இந்த பூமிக்கு வந்த பின்பு எந்த இடத்திலையும் கர்த்தரை தேடவோ ஆராதிக்கவோ தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்தவோ ஒரு கிரியைகளை கூட அவன் செய்தான் என்று வேதம் என்ன பண்ணல, சொல்லப்படல. தேவனை விட்டு என்ன பண்ணிட்டான்? தூரமா போயிட்டான். ஆனால் கர்த்தர் நம்மளை அப்படி தூரமாய் போக விடுறதில்லை. அல்லேலூயா. அதனாலதான் அவ்வப்பொழுது என்ன பண்றாரு? சில சிச்சைகளை கொடுத்து, சில அடிகளை கொடுத்து நம்மளை கர்த்தர் என்ன பண்றாரு? ஆண்டவரிடத்துல திரும்பும்படியா கர்த்தர் செய்கிறார். அல்லேலூயா. அதுதான் ஓசியா தீர்க்கதரிசி சொல்லும் போது சொல்ல, அவரிடத்துல திரும்புவோம் பாருங்க. எங்க திரும்புவோம் பாருங்க? அவரிடத்துல நாம் என்ன பண்ணுவோம்? திரும்புவோம். அவரே நம்மளை அடித்தார், அவரே நம்மளை என்ன பண்ணார்? காயப்படுத்தினார். அவரே நம்முடைய காயத்தை என்ன பண்ணுவார்? கட்டுவார். அவரிடத்தில் நாம் எல்லாரும் போவோம். ஓசியா 6ஆம் அதிகாரம் 1 மற்றும் 2வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தோம்னால், ஓசியா 6ஆம் அதிகாரம் 1 மற்றும் 2வது வசனத்தில் அவர் சொல்லும் போது அதான் சொல்றார், கர்த்தரிடத்தில் திரும்புவோம் பாருங்கள், நம்மை பீறினார், அவரே நம்மை குணமாக்குவார், நம்மை அழைத்தார், அவரே நம்முடைய காயங்களை கட்டுவார்.
அவர்தான். அவரிடத்துல அவர் நம்மளை என்ன பண்ணுவாரு? உயிர்ப்பிப்பார். நம்ம எங்க போய் நிற்போம்? தேவ சமூகத்துல போய் நிலைத்திருப்போம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்பட்டதா. சில பிரச்சனைகள் வந்தோடனே, போராட்டங்கள் வந்தோடனே, கஷ்டங்கள் வந்தோடனே அங்க இங்க நம்முடைய இருதயம் என்ன பண்ணக்கூடாது? கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு, கர்த்தாவே இது ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனை, என்ன குறைவு, என்ன ஏதாவது சூழ்நிலைகள் ஏன் இப்படி வந்துச்சு, இது வந்ததுக்கு காரணம் என்ன, நான் எந்த பாதையில போனேன், ஏதாவது உண்மை நான் கோவப்படுத்தினேனா, ஏதாவது நான் உண்மை வெக்கப்படுத்தினேனா, துக்கப்படுத்தினேனா, சஞ்சலப்படுத்தினேனா, நான் எந்த பாதையில நான் என்ன பண்ணி இருக்கிறேன், கடந்து போயிருக்கிறேன். ஆண்டவரே ஏன் என் வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட ஒரு குறை வந்துச்சு, ஏன் என் வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு, ஏன் ஒரு வாழ்க்கையில என்ன இருக்கு போராட்டம் ஏன் இப்படி வந்திருக்கு, ஏன் எனக்கு துக்கத்தின் மேல் துக்கம் வர்றதுக்கான காரணம் என்ன, நான் ஏதாவது உங்களுடைய வார்த்தையை மீறிட்டேனா, ஏதாவது நான் உங்களுக்கு பிரியமில்லாத செய்துட்டேனா, ஆண்டவரே எனக்கு போதியும். அல்லேலூயா. அதனாலதான் சொல்றேன், என் கண்ணை வைத்து நான் உனக்கு என்ன பண்ணுவேன், ஆலோசனை சொல்லுவே. நீ ஓடக்கூடாது, பரிகாரியை தேடுகிறதா இல்ல. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பரிகாரி இருப்பாங்க. ஒருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு என்ன இருக்கு, உலகத்துல பரிகாரி இருக்கும். இல்லை என்று என்ன பண்ண முடியாது, சொல்ல முடியாது. இவங்களிடத்துல போனா அதுக்கு தீர்வு கிடைக்குமா, அவங்களிடத்துல போனா அதுக்கு தீர்வு கிடைக்குமா, இல்லையா, இவங்களிடத்துல போனா எப்படி இருக்கும், அதுல போனா இப்படி இருக்கும். நம்முடைய மனுஷ மூளை என்ன பண்ணும், எப்பொழுதும் ஏதாவது ஒரு பரிகாரத்தை என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், தேடிக்கிட்டே இருக்கும். யாரிடத்துலயாவது ஓடணுமா அப்படின்னு தான் நினைக்கும். இல்ல 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 இல்லையா. அதனாலதான் மாம்சமானதை புயப்படமாக்கி கொண்டு இல்லையா கத்தரை விட்டு விலகுகிற மனுஷன் எப்படிப்பட்டவன், சபிக்கப்பட்டவன். வேதம் சொல்லுது இல்லையா, எரேமியாவின் புத்தகத்துல 17ஆம் அதிகாரத்துல நீங்க வாசித்து பார்த்தோம்னா நாங்க அதான் சொல்றேன் இல்லையா, மனுஷன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து மாம்சமானதை புயப்படமாக்கி கொண்டு கத்தரை விட்டு விலகுகிற மனுஷன் எப்படிப்பட்டவன், சபிக்கப்பட்டவன். எரேமியா 17ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்துல சொல்லும் போது அதான் சொல்ற. ஆக்கி கர்த்தரை விட்டு விலகுற நம்பிக்கை உள்ள மனுஷன் யாரு, சபிக்கப்பட்டவன். அவன் சபிக்கப்பட்டவன் இல்லையா. நீ மனுஷன் மேல நம்பிக்கை போகாது, அவரிடத்துல போய் பரிகாரத்தை நீ என்ன பண்ணாத, தேடாத. அதனாலதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். அல்லேலூயா. எந்த காரியத்துக்கும் தீர்வு யாரிடத்துல இருக்குது, தேவன். நம்முடைய பிரச்சனைகளை முடித்து வைக்கிறதற்கு யார் இருக்கிறார், கர்த்தர் நம்மளோடு இருக்கிறார். அல்லேலூயா. அப்ப எனக்கு ஒரு போராட்டம் வருது, சிச்சை வருது, யார் இடத்துல போவேன், எங்க போவேன் அப்படின்னு இல்ல, நான் போய் ஆண்டவருடைய சமூகத்துல போய் விழுந்து கிடப்போம். அல்லேலூயா. அவரிடத்துல நான் என்ன பண்ணுவோம், திரும்புறேன். அவரிடத்துல நான் என்ன பண்றேன், ஒப்பு கொடுக்கிறேன். அவர் எந்த பாதையில் என்னை நடத்தினால் அதுல ஏதோ ஒரு நன்மையை கர்த்தர் எனக்கு வைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. அதான் பவுல் சொல்றார், அவரிடத்தில் அன்புகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாய் நடக்கிறது. அல்லேலூயா. அவர் நமக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டு தேவன் நம்மள பல பாதைகள்ல கர்த்தர் நடத்துகிறார். அல்லேலூயா. அத்த நல்லவர் என்பதை ருசித்து பார்க்கும்படியாகதான் இந்த வனாந்திரமான பாதைகளை நாம நடத்தப்படுகிறவர்களா இருக்கிறோம். அல்லேலூயா. அங்க வந்தாதான் நாம கர்த்தரை என்ன பண்ண முடியும், அனுபவிக்க முடியும். தேவனை நல்லா ருசித்து பார்க்க முடியும், நல்லா கர்த்தரை ஆராதிக்க முடியும், கர்த்தருடைய சமூகத்துல கழிவுற முடியும். அதனாலதான் வனாந்திரத்தில் எங்களை நடத்தின தேவன். அல்லேலூயா. தேவன் கேட்கிறார், எரேமியா 2ஆம் அதிகாரத்துல ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஐயா உங்கள் பிதாக்கள் என்ன பண்ணல, அப்படி கேட்காம போயிட்டாங்களே, வனாந்திரத்தில் எங்களை நடத்தினதானே எங்கள் தேவன் எங்கே என்று சொல்லி எங்கள் பிதாக்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க, கேட்காம போயிட்டாங்களேன்னு சொல்றார். வருத்தப்படுறார். அவங்க என்ன பண்ணல, அப்படி கூப்பிடல. ஐயோ இல்லையா. அப்ப எந்த வனாந்திரமாக இருந்தாலும் சரி, அதை நமக்கு கர்த்தர் ஆசீர்வாதமா கர்த்தர் மாற்றி தருகிறவராய் இருப்பார். அல்லேலூயா. அப்ப நீங்க சிச்சையை கண்டு, ஒரு போராட்டத்தை கண்டு, ஒரு கஷ்டத்தை கண்டு நீங்க என்ன பண்ண வேண்டியதில்லை, பயப்பட வேண்டியதில்லை. ஆண்டவருடைய சமூகத்துல போக 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 கர்த்தர் அவர் சட்டைகளின் நிழலில் நம்மளை மறைத்து கர்த்தர் காத்து கொள்ளுவார். அல்லேலூயா. அப்ப எந்த சூழலின் மத்தியிலும் சரி, தேவன் நமக்கு பறந்து காக்கிற பட்சியை போல ஆதரவாய் இருப்பார். அல்லேலூயா. நாம எல்லாரும் கண்களை மூடுவோமா, நம்முடைய இருதயத்தை ஆண்டவருடைய கரங்களை நாம ஒப்பு கொடுக்கிறோம்ல. எல்லாம் யோசிப்பாரு. நாட்கள்ல ஒருவேளை நீங்க நம்ம ஒரு துக்கத்தோடு, ஒரு சஞ்சலத்தோடு, ஒரு வருத்தத்தோடு, ஒரு வேதனையோடு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்கலாம், வந்திருக்கலாம் இல்லையா. ஒருவேளை ஆண்டவரே எனக்கு என்ன தெரியும்னு தெரியலையே ஆண்டவரேங்கிற ஒரு சூழ்நிலையோடு கூட நாம் என்ன பண்ணிருக்கலாம், இந்த இடத்துல நம்ம கடந்து வந்திருக்கலாம். எப்படிப்பட்ட நெருக்கமான நிலவரங்கள்ல கூட இருக்கலாம். ஆனா கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் மாற்றுவார். நம்முடைய சந்தோஷமாக கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் மாற்றுவார். அதனாலதாங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்களிடத்துல கர்த்தர் சொல்லும் போது சொல்றார்,
ஐயா, கன்னிகைகளா இருந்தாலும் சரி, வாலிபர்களா இருந்தாலும் சரி, முதியோர்களா இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி, அவருடைய துக்கத்தை எல்லாம் நான் மாற்றுவேன். அவருடைய சஞ்சலத்தை எல்லாம் நான் மாற்றி அவர்களுக்கு சந்தோஷத்தை நான் வர பண்ணுவேன். மணவாளனின் சத்தத்தையும் மணவாட்டியின் சத்தத்தையும் கேட்க பண்ணுவேன். ஆடல் பாடல்களுடைய சத்தம் எல்லாம் கேட்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார். நாட்கள்ல நமக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை தரும்படியாக தான் கர்த்தர் காத்து கொண்டே இருக்கிறார். எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க? நல்ல கரங்களை தட்டி நல்ல கத்தரை தூய்த்து நல்ல அந்நிய பாஷையில நல்ல கத்தருடைய சமூகத்தில் நல்ல கழிவுறுங்க. ஏவன் இந்த வேளையில உங்களுடைய துக்கத்தை எல்லாம் கத்தர் மாற்றுவா. எங்க ஆவியில கழிவுற கழிவுற கழிவுறு. ஏவன் ஒரு சந்தோஷத்தை கத்தர் உங்களுக்குள்ள கத்த தருவா. ஒரு மன நிறைவை கத்தர் கட்டளையிடுகிறவராய் இருப்பா. பாலா கரதர பலரி பாலா சங்கரதர மன்னா ஓரியா பலங்கரதர பலரி பாலா சங்கரதர பலரி பாலா கரதர மன்னா ஓரியா பலங்கரதர பலரி பாலா சங்கரதர பலரி பாலா கரதர மன்னா. உலகத்தில் இருப்பதை காட்டில் நம்மில் இருக்கிற தேவன் பெரியவராய் இருக்கிறார். அவர் நாம் போகிற ஒவ்வொரு பாதைகளை கத்தர் அறிந்து வைத்திருக்கிறவராய் இருக்கிறார். இங்க நாம எந்த பாதையில கடந்து போனாலோ யோபு சொன்னது போல நாம் போகிற எல்லா வழிகளை கத்தர் அறிந்திருக்கிறார். அவருக்கு முன்பாக நான் ரூபாங்கப்படுவேன் என்று சொல்லுகிறாரு. அதே போல எந்த பாதையில நாம போனாலும் சரி, அத்தன் நம் முன் சென்று கொண்டால் எல்லாவற்றை கத்தர் செவைப்படுத்துவார். அடைகள் எல்லாவற்றை கத்தர் நீக்கி போடுகிறவராய் இருப்பார். பாலா கரதர பலரி பாலா சங்கரதர மன்னா ஓ சங்கரதர பலங்கரதர பலரி பாலா சங்கரதர மன்னா ஓ ரிஷா பலங்கரதர பலரி பாலா சங்கரதர மன்னா. நமக்கு இறங்குகிறவ, நமக்கு உதவி செய்கிறவ, அந்த கண்விளை எப்பொழுது நாம் உறுதியாய் படுத்துக் கொண்டு அவருடைய வழிகள் நடக்க கத்த நமக்கு உதவி செய்யும்படியாய் சோதரம் என்னுவோம். சோதரம் 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 சோதர அது நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு கிருபையை தந்தபடியால் கத்தரை நாம் நன்றியோடு சோதரம் என்னுவோம். சோதரம் 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 சோதர நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை கத்தருடைய கரங்களப்படி சோதரம் என்னுவோம். சோதரம் 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 பிதாகுமாரன் பரிசுத்தருடைய நாமத்துக்காக நன்றியோடு சோதரம் என்னுவோம். சோதரம் சோதரம் பாபு ஜோம். நீர் கொடுத்த முடியாது உமக்கு நன்றி கத்தாவே. தேவனையா விசேஷமா கத்தாவே காலை பொழுதுல நடக்கிற இந்த கூட்டத்திலே கத்தாவே ஆராதனையிலே நீர் வெளிப்படுத்தும் கத்தாவே. வந்தோர் எல்லோரையும் நீர் ஆசீர்வதித்து கத்தாவே ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தோட செல்ல நீர் கிருபை செய்யும். ஆசீர்வாதம் பொறுப்படுத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜீவனால பிதாவே ஆமென். சோதரம் பண்ணுவோம். சோதரம் 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 நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தருடைய ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருநாள் மட்டும் இருப்பதாக. அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. சோதரம் எல்லாரும் சோதரம்.